document. Okay. बर. WhatsApp. Okay. मी आणखी केलेली आहे, मी आणखी पण पाठवून देते, पाहू काय होतं. हॅलो जिग्नेश. येस, यू आर ऑडिबल. येस, नमस्कार, मी डॉक्टर सुषमा खंडागळे. आज इथे लॉग इन झालेल्या आपण सर्वांना, गणमान्य व्यक्तींना आजच्या या कार्यक्रमाकरता मनपूर्वक स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमाची नेहमीप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीने आपण दीप प्रज्वलन करून सुरुवात करूया. दीप प्रज्वलन करणे म्हणजे स्वतःमधील आत्मशक्ती जागृत करणे होय. दीपाभोवती असणारी शांत प्रभावळ ही आपल्या आत्मप्रकाशाचे प्रतीक आहे. तर दीपाचा रजोगुणी प्रकाश आपल्या आत्मतेजाचे प्रतीक आहे. आजचे गणमान व्यक्तींना दीप प्रज्वलन करिता मी आमंत्रित करते. आपल्या एनओजीएसच्या प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका मुखर्जी मॅडम, एनओजीएसचे सेक्रेटरी डॉक्टर आशिष कुबडे सर, डॉक्टर मंगला घिसाड मॅडम, पास्ट प्रेसिडेंट एनओजीएस, डॉक्टर कांचन सोरते मॅडम, पास्ट प्रेसिडेंट एनओजीएस, डॉक्टर स्वाती वाघमारे, पास्ट प्रेसिडेंट अडोल्ट हेल्थ कमिटी अकॅडमी, and आपचे चेअरपर्सन्स डॉक्टर पायल चुडे, डॉक्टर अनु शेखर आणि डॉक्टर अर्चना संचेती यांना सगळ्यांना मी दीप प्रज्वलन, व्हर्च्युअल दीप प्रज्वलन करता आमंत्रित करते. जिग्नेश, प्लीज प्ले द म्युझिक. Hello. Yes. It's okay. Next. Now about the NOG's prayer. May we all be content and satisfied. May ethics and morality be an integral part of our lives. A mark of respect and reverence towards fellow colleagues. That nobody indulges in moral crimes like medical jostling and female criticism. May we pay enough attention to our emotional and physical well. May patience and compassion be the fundamentals of our treatment and path. Let all strive hard for the well-being of a mother. For a healthy mother equals a healthy nation. Together we will, together we can. Next, please. NOG's vision. Nagpur Obstetric Gynecological Society have a vision that women of Nagpur achieve the highest possible standards of physical, mental, reproductive, and sexual health throughout their lives. NOG's mission. NOGS supports and protects the interest of obstetricians and gynecologists in Nagpur. NOGS considers eradication of anemia, safe abortion, school health, cancer awareness, reduction of maternal mortality as its main mission. NOGS encourages dissemination of knowledge and education as well as research in the field of obstetrics and gynecology in Nagpur by using scientific evidence and following the highest ethical standards through its membership of committed professionals. NOGS discourages the practice of sex determination and sex-selected abortions and violence against women and children. NOGS exhibits zero tolerance for violence against doctors and medical use. I thank you all the dignitaries for some enlightening, and we proceed towards a welcome address by Dr. Alka Mukherjee ma'am. आशिष असेल, आशिषला बोलायचं. आशिष? Actually, as you said, I know. I was unsure of my network. If Ashish is there, he wants to welcome, he can. Ashish, is ka? Ashish sir is there? Ma'am, nahi hai, sir, nahi hai. Okay. So, all the respected dignitaries on and off the dais, all the speakers, chairpersons, master of ceremony,
and my dear friends, all the medical officers, Hemke sir, DHO sir Selukar, DDHS sir, Jaiswal sir, Navade sir. Welcome you all for today's CME on Rural 3. This is our third CME in the row. And today we are going to discuss COVID management. What are the recent advances by Dr. Mangal Gisar madam, along with the shoulder delivery, forceps delivery by Dr. Kanchan Sote madam, and baby resuscitation by Dr. Swati Vaghwani madam. I welcome all the speakers, Dr. and chairpersons Payal Chude, Archana Sancheti, Anu Shekhar, and Sushma for this CME. So welcome all, and we will start with the CME without further delay. Thank you so much. If Ashish is not there, then Sushma, you propose vote of thanks at the end of the CME. Okay. Okay, sure. Yeah. Sure. So, with the welcome, thank you, Alka ma'am. Now we proceed further. For the CME, I call upon chairpersons for the CME, Dr. Anu Shekhar. She has done MBBS from RNT Medical College, MS from JLM Medical College. She is a fellow in infertility and consultant obstetrician and gynecology since last 18 years. She is a visiting consultant at Wockhardt Hospital. I invite Dr. Archana Sancheti, who is a young gynecologist from Nagpur, and she has a special interest in NDVH. She is a consultant obstetrics and gynecology and director at New Era Hospital. I invite Dr. Payal Chude, consultant obstetrician and gynecologist having a special interest in gynec laparoscopy and nutrition. She is a director at Mid-City Hospital, Ramdaspet. I hand over the further proceeding to chairpersons. Chairpersons, please. Dr. Archana is there? Yes, yeah, ma'am. Yes. So will you introduce Dr. Archana? Yeah. Yes, please. First of all, I would like to thank President Dr. Alka Mukherjee ma'am for giving me opportunity to introduce Dr. Kanchan Sote ma'am. Dr. Kanchan Sote ma'am, she is a gynecologist, obstetrics and gynecologist. She has done her MD from Mumbai. She is alumni of GS Medical College and KM Hospital, Mumbai. She is consultant gynecologist and endoscopic surgeon since 1993. She has received 4 Best Paper Awards. She has been invited as a faculty at various national conferences. She is a convener for endoscopy workshop at Nagpur 2000 and in 2004. She is faculty video workshop in Nagpur in 2001. She is guest speaker at various national conferences. She has many publications in national and international journals. She has contributed in many books. First book is Practical Approach to Menopause Management. Second is IMS publication, MCQs on calcium in menopause. Third is IMS publications, prescription writing in menopause. Fourth is module on calcium and vitamin D supplement in menopause. She was president of NOGS in 2018-19. She was secretary of IMS Nagpur chapter 2015 and 17. I would like to take over further proceeding to Dr. Kanchan Sote ma'am and continue on forceps delivery. Thank you, Dr. Archana, for your kind words. Good afternoon, everybody, and namaskar. So at the outset, मला पहिल्यांदा थँक्स द्यायचे आहेत आपल्या डायनॅमिक प्रेसिडेंट मॅडम डॉक्टर अलका मुखर्जी, त्यांनी हा रुरल कनेक्ट इतका सुंदर प्रोजेक्ट घेतलेला आहे आणि मी त्यांना अतिशय मनपूर्वक धन्यवाद देते की त्यांनी मला अपॉर्च्युनिटी दिली की फोर्सेप्स डिलिव्हरीवर मी तुमच्याशी बोलू शकेन किंवा चर्चा करू शकेन. ठीक आहे, फर्स्ट स्लाइड प्लीज. हा, फोर्सेप्स डिलिव्हरी बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल, बघितलं असेल, कधीतरी बघितलं पण असेल, पण त्याचं नक्की त्याच्यातले डिटेल्स मी थोडं बोलणार आहे आणि माझ्यानंतर व्हिडिओ प्ले केला जाईल की ज्याच्यात तुम्ही ऍक्च्युअली ते कसं डिलिव्हर केलं जातं, कसं ते वापरलं जातं याच्याबद्दल माहिती मिळेल.
ओके, नेक्स्ट स्लाइड. फोर्सेप्स डिलिव्हरी म्हणजे नक्की काय? ही एक असिस्टेड वजानल इन्स्ट्रुमेंटल डिलिव्हरी याला म्हणता येईल. म्हणजे वजानलीच पेशंट डिलिव्हर होतो, त्याला असिस्ट करावं लागतं. नॉर्मली ते होऊ शकत नाही वजानामधनं डिलिव्हर, तेव्हा तिला असिस्ट करावं लागतं या फोर्सेप्स नावाच्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे. आता हे आधी खूप वापरण्यात येत होतं. काही वर्षांपूर्वी थोडासा त्याचा आता वापर कमी झालाय. फोर्सेप्स आणि व्हॅक्यूम अशा 2 प्रकारच्या इन्स्ट्रुमेंट डिलिव्हरीज असतात. पण सर्वात त्याचा महत्वाचा फायदा असा आहे फोर्सेप्स डिलिव्हरीचा, की याच्यात आपलं सिझेरियन सेक्शन टळू शकतं. हा सर्वात एक महत्वाचा फायदा आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नक्की या फोर्सेप्सची ऍक्शन काय आहे? तर फोर्सेप्सची मेन ऍक्शन आहे ट्रॅक्शन म्हणजे ओढणे आणि रोटेशन. म्हणजे समजा जरी पूर्ण बेबी जर रोटेट झालं नसेल, जे आपल्याला ज्या ऍक्सिस मध्ये पाहिजे, तर थोडं रोटेशन सुद्धा फोर्सेप्सनी होऊ शकतं. त्या मेन 2 ऍक्शन्स आहेत. नेक्स्ट स्लाइड. आता याचे इंडिकेशन्स काय? कुठे हे वापरता येईल? तर नॉर्मल डिलिव्हरी तुमच्यापैकी सगळ्यांनी कंडक्ट केल्या असतील, सगळं केलं असेल, पण कधीतरी अशी वेळ आली असेल की अगदी डोकं शेवटपर्यंत आलेलं असतं वजानामध्ये, पण डिलिव्हर होत नाहीये पेशंट. असं बरेचदा झालेलं असेल. तर महत्वाचं इंडिकेशन काय आहे? तर प्रोलॉंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, म्हणजे दुसरी सर्व्हिक्स डायलेट झालेला आहे, पण बेबी डिलिव्हर होत नाहीये. जवळपास साधारण 1 तास होऊन गेला आहे प्रायमरी पॅरस पेशंट मध्ये, म्हणजे जी पायलट करीन असते, 1 तास होऊन गेलाय पण डिलिव्हर होत नाहीये. किंवा जर आधीच्या डिलिव्हरी झाल्या असतील, ज्याला आपण मल्टीपॅरा म्हणतो, अर्धा तास होऊन गेलाय पण डिलिव्हरी होत नाहीये, त्याला आपण प्रोलॉंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर म्हणतो. आणि या केसमध्ये याचा वापर खूप चांगल्या पद्धतीने करता येतो. कारण काय असतं, खूप वेळ ते झाल्यानंतर मदर एक्झॉस्ट होऊन जाते. त्यामुळे हे एक महत्वाचं इंडिकेशन आहे की या ठिकाणी आपण फोर्सेप्सचा उपयोग करू शकतो. कारण आपल्याला ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जी आहे ती शॉर्टन करायची असते किंवा लवकर नियंत्रणात आणायची असते. दुसरं एक असं असतं की काही बाईला काही त्रास असतील, प्रेग्नंट लेडीला जर काही त्रास असतील, जसं ब्लड प्रेशर वाढलंय, हार्ट डिसीज आहे, तर हे आपण जर त्यांना प्रोलॉंग एक्झॉशन दिलं तर त्यांच्या बिमाऱ्या अजून आपल्याला धोक्याच्या सूचना देतील. आणि अशा केसमध्ये, या दोन्ही केसमध्ये आपल्याला ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर शॉर्ट करायची असते आणि म्हणून फोर्सेप्सचा वापर केला जातो. नेक्स्ट. आता हे झाले मी तुम्हाला जे सांगितलं ते मातेचे जे इंडिकेशन्स आहेत. आता आपण फिटल इंडिकेशन बघू, म्हणजे बाळाचे. कधी कधी काय होतं, या खूप प्रोलॉंग झाली सेकंड, बाळाला फिटल डिस्ट्रेस होऊ शकतं. फिटल डिस्ट्रेस झाल्यानंतर जर तसंच सोडलं ते, तर काही काळानंतर बाळ दगावू पण शकतं. तर त्यावेळी आपल्याला पटकन, जर फिटल डिस्ट्रेस होते, तर आपल्याला पटकन बाळाला बाहेर काढणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे या केसमध्ये सुद्धा फोर्सेप्सचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तसंच ब्रिज डिलिव्हरी म्हणजे पायाळू मूळ. जेव्हा पायाकडून डिलिव्हरी होते, मुलाचे पाय आधी येतात, मग ॲब्डॉमिन येतं, बेबीचं पोट येतं सगळं, आणि शेवटी डोकं येतं. अशा केसेसमध्ये नॉर्मली डिलिव्हरी वर्टेक्स डिलिव्हरी असते, पण काही केसेसमध्ये ब्रिज डिलिव्हरी म्हणजे पायाळू मूळ आपण ज्याला म्हणतो. अशा वेळी डोकं शेवटी बाहेर येत असतं, तर ते कधी कधी अडकून जातं. अशा केसमध्ये सुद्धा आपण फोर्सेप्सचा उपयोग करू शकतो. आणि काही जण सिझेरियन सेक्शन मध्ये सुद्धा जेव्हा बेबी डिलिव्हर करतात तेव्हा फोर्सेप्सचा उपयोग करतो. तुम्ही ऐकलं असेल की डॉक्टर VN पुरंदर एकदम फेमस गायनेकॉलॉजिस्ट ऑफ इंडिया आहेत, मुंबईला होते. ते बरेचदा असं आम्ही त्यांना बघितलेलं आहे की सी सेक्शन करत असताना ते फोर्सेप्सचा वापर करतो, म्हणजे बेबी इझिली असं बाहेर काढता येऊ शकतो. नेक्स्ट. आता हे मी तुम्हाला इंडिकेशन सांगितले. आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन म्हणजे कधी ते वापरलं नाही पाहिजे, हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. नाही तर अजून जास्त प्रॉब्लेम निर्माण होऊन मातेला धोका निर्माण होऊ शकतो. जसं आहे सिफॅलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, म्हणजे पेल्विस समजा जर ॲडिक्वेट नसेल तर बेबी खालून डिलिव्हर होणारच नाही. अशा केसमध्ये ते अडकून जाईल आणि बाळाचं दगावण्याचे चान्स असतात. त्यामुळे सिफॅलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन मध्ये आपण वापरू शकत नाही. सर्विक्स समजा फुल्ली डायलेट झालं नसेल तर आपल्याला फोर्सेप्सचा उपयोग करता येणार नाही. फिटल एड समजा एंगेज झालेले नसेल तरी करता येणार नाही. नंतर अननोन फिटल पोझिशन, म्हणजे फिटल पोझिशन वर्टेक्स नाही आहे, अननोन पोझिशन आहे, तरी आपल्याला करता येणार. आणि मेम्ब्रेन समजा इंटॅक्ट असतील, मेम्ब्रेन आपल्याला वापरण्याअगोदर मेम्ब्रेन रप्चर करावे लागेल. नेक्स्ट. आता हे जसे मातेचे इंडिकेशन झाले, तसंच बाळाचे इंडिकेशन्स काय आहेत. बाळाला काही डिसऑर्डर्स आहेत, ब्लिडिंग डिसऑर्डर आहे, किंवा बोनच्या काही डिसऑर्डर आहे, किंवा वर्टेक्स प्रेझेंटेशन नाही, दुसरं काही प्रेझेंटेशन आहे, त्या केसमध्ये आपल्याला फोर्सेप्स डिलिव्हरी करता येणार नाही. दुसरं एक काही महत्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की बाळाचं वजन खूप जास्त आहे, त्याला आपण फिटल मॅक्रोसोमिया असं म्हणतो. आणि बहुतेकदा डायबिटिक मदर्समध्ये दिसून येतं की बाळाचं वजन खूप मोठं आहे.
अशा वेळी फोर्सेप्स लावून पण बेबी खालून डिलिव्हर होईल तुम्ही सांगता येते. त्यामुळे अशा केसमध्ये फोर्सेप्स लावता येणं जरा धोक्याचं असतं. प्रीमॅच्युअर बेबी त्यांच्यामध्ये पण हेड कॉम्प्रेशन होऊन आतमध्ये हिमरेज इंट्राक्रॅनियल हिमरेज होण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून पण प्रीमॅच्युअर बेबीज मध्ये. आणि रोटेशन जर खूप म्हणजे 45 डिग्रीज पेक्षा जास्त रोटेशन लागत असेल तर ते फोर्सेप्स शक्य नाही. त्यामुळे अशा केसमध्ये आपण फोर्सेप्स डिलिव्हरी करू शकतो. नेक्स्ट, तर फोर्सेप्स डिलिव्हरी किंवा फोर्सेप्स लावताना आपल्याला नक्की काय म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्री रिक्विजिट्स म्हणजे आपण फुलफिल केल्या पाहिजे, काय पेशंटची काय कंडिशन असेल तेव्हा आपण फोर्सेप्स लावू, हे सर्वात महत्वाचं आहे. त्याच्याशिवाय फोर्सेप्सचा आपण उपयोग करू शकतो. मी जसं आधीच सांगितलं की सर्विक्स पूर्णपणे फुल्ली डायलेटेड असलं पाहिजे, मेम्ब्रेन रप्चर असले पाहिजे, फिटल हेड एंगेज झालेलं असलं पाहिजे, आपल्याला परफेक्ट फिटल पोझिशन माहिती असली पाहिजे, बेबीचं वेट आपल्याला एक अंदाज येतो ऍबडॉमिन वरून पण, आणि दुसरं म्हणजे आधीच्या झालेल्या सोनोग्राफीवरून पण अंदाज येतो. फार मोठं वजनाने बाळ नाहीये हे महत्वाचं आहे. नंतर पेल्विस ॲडिक्वेट आहे फॉर वजानल डिलिव्हरी. नंतर ब्लॅक एंडी आहे, ते युरिन करून किंवा समजा भरलेली असेल युरिन टेबलवर तर कॅथेटर करूनच पुढे फोर्सेप्सचा वापर करायचा. नंतर कुठलीही प्रोसिजर करण्या अगोदर कन्सेंट घेणं फार आवश्यक आहे, की आपण अशी प्रोसिजर करणार हे पेशंटला आणि तिच्या रिलेटिव्हला सांगणं आवश्यक आहे. आणि समजा नाही झालं सक्सेसफुल तर बॅकअप प्लॅन सिझेरियन सेक्शनचा नेहमी तयार असावा लागतो, कारण ही अर्जन्सी असते. नंतर नाही होत आहे म्हटलं पटकन आपल्याला सिझेरियन सेक्शनला घ्यावं लागू शकतं. आणि सर्वात महत्वाचं, या टेक्निक बद्दल माहिती, स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियन फार महत्वाचं. म्हणजे हे लेक्चर देण्याचं आमचं कारणच आहे की हे स्किल्ड म्हणजे याचं स्किल येणं पण तितकंच महत्वाचं आहे, नाही तर ते फेल होऊ शकतं. नेक्स्ट, आता मी या इन्स्ट्रुमेंट बद्दल थोडीशी तुम्हाला माहिती देते. बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आहेत, तुम्हाला स्लाइड्स मध्ये कळून जाईल. ही फिगर जी दिसते, हँडल, लॉक, शँक आणि ब्लेड. या ब्लेड्स तुम्हाला दिसतात, 2 ब्लेड अशा एकमेकांच्या जवळ येत आहेत, त्यांना ब्लेड्स म्हणतात. त्या ब्लेडला 2 कव असतात, एक सिफॅलिक कव आणि एक पेल्विक कव. हे जेव्हा तुम्ही डेमो बघाल किंवा व्हिडिओ बघाल त्यात तुम्हाला नक्की कळेल. सिफॅलिक कव म्हणजे बेबीला अकोमोडेट करते, बेबीचं फिटल हेड त्यात अकोमोडेट होतं. नंतर पेल्विक कव ही आपल्या ती अकोमोडेट करते बर्थ कॅनल, म्हणजे शेप ऑफ द पेल्विसला ती अकोमोडेट करते. आणि ब्लेड स्मूथ असू शकतात किंवा फेनिस्ट्रेटेड ब्लेड्स पण येतात. आणि ब्लेडच्या वरच्या भागात जे दिसत आहे त्याला टो म्हणतात, आणि खालच्या भागाला हिल म्हणतात. नेक्स्ट, आता ब्लेड जसं मी तुम्हाला सांगितलं, एक तर फेनिस्ट्रेटेड असतात, ते त्याच्याने ग्रीप चांगली येते फिटल हेडवर. टो कशाला म्हणतात, अगदी टिप, ब्लेडच्या टिपला टो म्हणतात. आणि हिल म्हणजे एंड ऑफ द ब्लेड, जी जी शँकला अटॅच असते. आता ब्लेडचे 2 कर्व्स मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय की सिफॅलिक कर्व आणि पेल्विक कर्व, असे बरोबर 2, म्हणजे आपलं ते इन्स्ट्रुमेंट बरोबर पेल्विस मध्ये जातं. एका सिफॅलिक कर्व मध्ये बेबीचं फिटल, सिफॅलिक कर्व मध्ये फिटल हे बसतं, आणि पेल्विक कर्व ही आपल्या जी असते फोर्सेप्सची ती आपल्या बरोबर बर्थ कॅनलच्या शेपमध्ये येते. नेक्स्ट, त्याच्याने कॉम्प्रेशन होत नाही. शँक हा मधला पार्ट आहे, म्हणजे ब्लेड आणि हँडलच्या मधला पार्ट जे आपण म्हणतो, ब्लेड आणि लॉकच्या मधला जो पार्ट म्हणतो त्याला शँक म्हणतात. आणि या शँकमुळे लेंथ वाढते, लेंथ वाढल्यामुळे लिव्हरेज वाढतं, लिव्हरेज वाढल्यामुळे आपण आउटसाइड वल्वा हे लॉक करून सुद्धा आपण ते बेबी डिलिव्हर करू शकतो, हे इन्स्ट्रुमेंट वापरू शकतो. नेक्स्ट, आता एक लॉक सिस्टीम असते, ही लॉक म्हणजे एक आर्टिक्युलेशन सिस्टीम आहे. ही शँक वर असते, शँक आणि हँडलच्या जंक्शनला असते लॉक. त्यात व्हेरियस टाइप्स ऑफ लॉक्स आहेत, इंग्लिश, जर्मन, स्लायडिंग लॉक्स असे आहेत बरेचसे. तर त्या म्हणजे बेसिकली इंग्लिश लॉक असतं, त्यामुळे लेफ्ट ब्लेड आपण फर्स्ट लावू शकतो. आणि जेव्हा आर्टिक्युलेट करतो ब्लेड्स आपण, तेव्हा ते हँडल्स एकमेकांना बरोबर अपोजिट पोझिशन मध्ये येतात. त्यामुळे त्या लॉकचा तो इम्पॉर्टन्स आहे की त्या बरोबर ब्लेड्स अशा लॉक केल्या की मग आपल्याला ओढायला सोपं जातं. नेक्स्ट, आता हे व्हेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेप्स मी सांगितले. आता कॉमनली आउटलेट फोर्सेप्सच वापरतात. मिड कॅव्हिटी फोर्सेप्स आधीच्या काळात खूप वापरले जात होते, ज्याला किलियन्स फोर्सेप्स वापरायचे, की बेबी खूप आतमध्ये आहे आणि त्याला रोटेशन करून पूर्ण आपण काढू शकत होतो बेबी. पण आता सध्याच्या याच्यामध्ये मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स मध्ये आपण जास्त करून आउटलेट फोर्सेप्सचाच वापर करतो. नेक्स्ट, आता फोर्सेप्स डिलिव्हरी मी जास्त करून प्रॅक्टिकल आस्पेक्टवर सांगते तुम्हाला, की फोर्सेप्स डिलिव्हरीचा आपण प्लॅन करतोय.
तर सर्वात महत्वाचं आपल्याला काय करायचं, पहिलं म्हणजे कन्सेंट घेणं पेशंट. त्याच्यामध्ये पेशंटला हे समजावून सांगणं, रिस्क आणि बेनिफिट्स एक्सप्लेन करावे लागतात. बेनिफिट, सर्वात महत्वाचा बेनिफिट मी सांगितलं की आपण सिझेरियन सेक्शन टाळू शकतो, हे पेशंटला सांगणं आवश्यक. आणि काही रिस्क, प्रत्येक गोष्टीला रिस्क आहे, सिझेरियन सेक्शनला रिस्क आहे, कुठल्याही गोष्टीला रिस्क ही थोडीफार असते. पण ऍज अ डॉक्टर किंवा ऍज अ हेल्थ केअर प्रोव्हायडर आपली ड्युटी आहे की पेशंटला समजून सांगणं आणि त्याचबरोबर रिअश्युअर पण करणं की दरवेळी असे कॉम्प्लिकेशन्स होत नाही, पण हे समजावून सांगणं पण आपलं तितकंच महत्वाचं कर्तव्य. नंतर समजा जर हे फेल झालं तर आम्हाला सिझेरियन सेक्शन करावं लागू शकेल असं आपण कन्सेंट घेणं आवश्यक असतं, गरजेचं असतं. नंतर आपण बघायचं की बरोबर आपल्याला जे फोर्सेस पाहिजे ते अवेलेबल आहेत की नाही, ते आधीच टेबलवर आपल्याला बघावे लागतात. आणि त्यानंतर सुचर मटेरियल अवेलेबल आहे की नाही, कारण एपिझिओटॉमी घ्यायला लागणार किंवा काही फोर्सेसमुळे किंवा डिलिव्हरीमुळे लॅसरेशन्स किंवा काही झाल्या, इंजुरीज झाल्या, तर ते क्लोज करायला सुचर मटेरियल आहे की नाही हे टेबलवर बघणं आवश्यक आहे. अनेस्थेसियाचं आहे की नाही अवेलेबिलिटी, अनेस्थेटिस्टला पण बोलवून ठेवणं, इन्फॉर्म करणं आवश्यक आहे. नंतर पीडियाट्रिशियन टीम ला बोलवून ठेवणं फार आवश्यक आहे, कारण नंतर वेळेवर हे सगळं इमर्जन्सी वर्क असतं, वेळेवर धावाधाव नको, ही पूर्ण तयारी करूनच मग पेशंट ब्लॅडर एम्प्टी करायची, मी तुम्हाला मगाशी पण सांगितलं. नेक्स्ट, आता मी तुम्हाला टेक्निक बद्दल थोडंसं बोलते. हे मी थिओरिटिकल बोलते, पण तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ बघाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल मी काय सांगत होते. आपल्याला प्री रिक्विजिट किंवा क्रायटेरिया महत्वाचे आहेत. कधी आपण फोर्सेस लावतो, जेव्हा स्काल्प बेबीचं इंट्रॉयटसला दिसतं, म्हणजे आपल्याला हे सेपरेट करायची गरज नाही, बेबी आहे सेपरेट करायची गरज, ते दिसायला लागतं. स्कल ॲट पेल्विक फ्लोअर, स्कल असा पेल्विक फ्लोअरला आलेला आहे. सजायटल सुचर ही एपी डायमीटर मध्ये आहे किंवा राईट ऑक्सिपिटल इंटिरियर किंवा लेफ्ट ऑक्सिपिटल इंटिरियर अशी असली रोटेशन होऊ शकते. नंतर फिटल हेड पेरिनियमवर आहे आणि रोटेशनची गरज 45 डिग्रीज पेक्षा जास्त लागली नाही पाहिजे, हे तितकंच महत्वाचं आहे. तर हे आपले प्री रिक्विजिट सगळे होतात की नाही बघणं आवश्यक. त्यानंतर आपण ब्लॅडर एम्प्टी केल्यानंतर पूर्ण वल्वा क्लीन आणि ड्रेप करायचं. नंतर वजायनल एक्झामिनेशन करून बघायची, एक्झॅक्टली स्टेशन काय आहे, एक्झॅक्टली पोझिशन काय बघायचं. आणि अनेस्थेसिया आपल्याला लोकल अनेस्थेसिया खाली हे करता येऊ शकतं, पण अनेस्थेटिस्टला आपण तयार ठेवणं गरजेचं असतं. अनेस्थेसिया एपिजिओटमीला जसं आपण अनेस्थेसिया देतो लोकल तसं द्यायचं. नंतर एपिजिओटमी द्यायची आणि पेशंटच्या लेफ्ट आणि राईट ब्लेड बरोबर आयडेंटिफाय करून त्या एकदा लावून बघायच्या, टेबलवर आर्टिक्युलेट करून बघायच्या, म्हणजे बरोबर आपण लेफ्ट ब्लेड आधी घेणार मग राईट ब्लेड घेणार, हे क्रम ठरलेला असतो याचा. हे टेक्निक समजून घेणं फार महत्वाचं. नेक्स्ट, आता लेफ्ट ब्लेड आणि राईट ब्लेड कसं काय करता येईल. समजा मदर आपली लिथॉटॉमी पोझिशन मध्ये, the blade will be applied with the pelvic curve directed anteriorly म्हणजे आणि cephalic curve directed medially. जी ब्लेड आपण लेफ्ट साइडला मॅटर्नल पेल्विसच्या असतं त्याला लेफ्ट ब्लेड म्हणतात, जी आपण राईट साइडला मदरच्या लावणार असतो त्याला राईट ब्लेड. नेक्स्ट, आता लेफ्ट ब्लेड नेहमी पहिले लावायची, ती आपण हाताने धरायची, तिचं हँडल धरायचं थंब आणि फिंगर्स मध्ये ऑलमोस्ट पॅरलल विथ द राईट इंग्वायनल लिगामेंट. हे फार महत्वाचं आहे की ब्लेड कशी धरायची, आणि मग ती आपण पेल्विस मध्ये लेफ्ट साइड ऑफ द मॅटर्नल पेल्विस मध्ये आपल्या आपला जो हात असतो त्याला एक गायडिंग राईट साइडचा जो हात असतो, लेफ्ट ब्लेड पास करताना राईट साइडचा हात आपल्याला गाईड करतो, पाम ऑफ द राईट साइड आपल्याला गाईड करतो, आणि ती ब्लेड त्याच्यावरून सरकवून बर्थ कॅनल मध्ये न्यायची असते, आणि मग ती बॅकवर्ड्स आणि टोवर्ड्स मिडलाईन ही आपली लोअर ब्लेड्स आहे. तसंच सिमिलरली आपण राईट ब्लेड लावायची, ती उजव्या हाताने धरून परत लेफ्ट हँड आपला पाम आपल्याला गाईड करेल आणि बरोबर पेल्विसच्या डायरेक्शनने ती करून मग ती आता अपर ब्लेड होणार. नेक्स्ट, आता असं हे लावल्यानंतर दोन्ही ब्लेड्स लावल्यानंतर त्या लॉक करायच्या. त्या जर इझिली लॉक होत आहेत तर याचा अर्थ आपली ऍप्लिकेशन बरोबर आहे. समजा त्या इझिली बसत नाहीये तर आपल्याला रिअसेस करावं लागेल की आपलं कुठे चुकतंय का. बरेचदा काय होतंय, व्यवस्थित लॉक होतात, जर आपण ऍप्लिकेशन करेक्ट केली तर ब्लेड्स अगदी व्यवस्थित लॉक होतात. ते झाल्यानंतर जेव्हा पेशंटला कॉन्ट्रॅक्शन्स येतात तेव्हाच फोर्स लावायचा आहे, एरवी लावायचा नाही. 2 कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये ब्लेड अनलॉक करता येतात, पण कॉन्ट्रॅक्शन असतानाच ट्रॅक्शन द्यायचं. आणि युजली काय होतं की एक 2 पुल मध्ये बेबीचं हेड अजून प्रोग्रेस होतं
खाली आणि फोर्थ मध्ये ते बेबी बाहेर येतं, हेड बाहेर येतं. म्हणजे साधारण समजा बीपीडी बेबीचा जेव्हा ते व्हल्वर रिंगला क्रॉस करतं त्यामुळे ते आलेलं आहे लगेच फोर्सेप्स रिमूव्ह करायचे आणि ते रिव्हर्स ऑर्डर म्हणजे राईट ब्लेड पहिले काढायचे मग लेफ्ट ब्लेड. आता लावताना आपण लेफ्ट ब्लेड पहिल्यांदा लावतो. नेक्स्ट हे पिक्चर्स दाखवलेत मी कसं अप्लाय करायचं कसं लावायचं आणि बघा बेबी कसं याच्यातनं डिलिव्हर होतो. म्हणजे ट्रॅक्शन किंवा जो फोर्स आपण देतो ना तो बर्थ कॅनलच्या म्हणजे पहिले खाली बॅकवर्ड्स आणि मग ते ब्लेड वर करायची आणि डिलिव्हर करायचं. आणि युजली टेबलवर बसून शक्यतो फोर्सेप्स लावायचं. म्हणजे जो लावणारा असतो त्यांनी टेबल वल्वाच्या समोर टेबलवर बसून फोर्सेप्स लावायचे असतात. नेक्स्ट कसं करायचं चित्रात दाखवलंय पण तुम्ही ऍक्च्युअली तो व्हिडिओ डेमॉन्स्ट्रेशन बघाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की कसे लावलेले आहेत आणि कसं बेबी असं बर्थ कॅनलच्या डायरेक्शन मध्ये आपल्याला बरोबर पेल्विसची डायरेक्शन महत्वाची आहे हे समजून घेणं आवश्यक आहे. तेव्हाच त्याच डायरेक्शन मध्ये ट्रॅक्शन देऊन तेव्हाच पहिले खाली मग हळूहळू ते वर येतं. त्या डायरेक्शन मध्येच डिलिव्हरी करायची. नेक्स्ट आता आपल्याला एक कसं चेक करायचं की आपण करेक्ट अप्लिकेशन लावली. जसं मी म्हटलं की सजायटल सुचर असते ही दोन्ही ब्रांचेसच्या मध्ये बरोबर इक्विडिस्टंट आहे की नाही. पोस्टिरियर फॉन्टॅनल जे आहे बेबीचं ते 1 फिंगर ब्लेड अबाउव द शँक्स असतं. शँक काय प्रकार मी सांगितलं तितकं ते असतं. नंतर टिप्स ऑफ द ब्लेड लाय ओव्हर द चिक्स म्हणजे ब्लेड टिप्स ब्लेडच्या बेबीच्या चिक्सवर असतात. आणि फेनिस्ट्रेटेड ब्लेड्स असतील तर ते 1 फिंगर ऍडमिट करतं हिल ऑफ द ब्लेड आणि हेडमध्ये. आणि कुठलाही हे सर्वात महत्वाचं लावल्यानंतर हे बघायचं की कुठला मॅटर्नल टिश्यू म्हणजे वजायनाचा कुठला टिश्यू त्याच्यामध्ये आलेला नाही, एन्ट्रॅप झालेला नाही महत्वाचं. नाही तर पूर्ण इंजुरी होईल जेव्हा आपण ओढू फोर्सेप्सच्या वेळेस. नेक्स्ट तर की पॉइंट्स काही मी सांगू इच्छिते इथे ते लक्षात ठेवा. ट्रॅक्शन विथ मिनिमम कॉम्प्रेशन ड्युरिंग द कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे खूप ट्रॅक्शन द्यायचं आहे ड्युरिंग द कॉन्ट्रॅक्शन आणि विथ मिनिमम कॉम्प्रेशन खूप कॉम्प्रेस करायचं नाहीये बाळा. रोटेशन जर जरुरी असेल तर इन बिटवीन कॉन्ट्रॅक्शन करायचं. फोर्सेप्स अप्लाइड फ्रॉम बिलो द फिटल हेड इन सिटिंग पोझिशन. मी जसं म्हटलं ना की बसून स्टूलवर बसून आपण फोर्सेप्स डिलिव्हरी. ट्रॅक्शन फोर्स जो आहे तो आपल्या फोर आर्म्सचा असला पाहिजे, आपला हाताचा, नॉट चेस्ट. नंतर डायरेक्शन अलॉंग द पेल्विक कर्व हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. पहिले डाऊनवर्ड्स मी जसं सांगितलं तुम्हाला खाली डाऊनवर्ड्स बॅकवर्ड्स जोपर्यंत ऑक्सिफूट दिसत नाहीत वल्वा अँड देन डाऊनवर्ड्स अँड फॉरवर्ड्स. ट्रॅक्शन शुड बी स्टेडी विदाउट रॉकिंग मुवमेंट. अगदी स्टेडीली ट्रॅक्शन द्यायचंय बरोबर बेबी बाहेर येतं. जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन नसतात तेव्हा 2 ब्लेड्स अनलॉक करायचे आहेत त्यामुळे फिटल कॉम्प्रेशन कमी होतं. आणि एपिझिओटॉमी द्यायचे. टाइमली एपिझिओटॉमी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट म्हणजे रेक्टल इंजुरी होत. नेक्स्ट आता बरेचदा फेल्ड फोर्सेप्स का होतात हे महत्वाचं. जसं मी आधीच सांगितलं की प्री रिक्विजिट आहे की पेल्विस ॲडिक्वेट आहे की नाही. ते जर नसलं तर फोर्सेप्स डिलिव्हरी होणार नाही. सर्वायकल डायलेटेशन जर बरोबर नसेल, इनकम्प्लीट असेल तर डिलिव्हरी होऊ शकत नाही. हेड प्रॉपरली एंगेज नसेल किंवा फिटल पोझिशन बरोबर नसेल, फिटल प्रेझेंटेशन बरोबर नसेल तर फोर्सेप्स डिलिव्हरी फेल होऊ शकते. आणि कधी कधी खूप मोठं हेड असतं हायड्रोकेफॅलस मध्ये किंवा कंजॉइंट ट्विन्स मध्ये किंवा डिलिव्हरी खालून होऊ शकते. नेक्स्ट हे मी तुम्हाला टेक्निक बद्दल सांगितलं. आता काय कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्याचे महत्वाचे आहेत. म्हणजे पेरिनियल आणि व्हजायनल लॅसरेशन म्हणजे इंजुरी होणं हे एक कॉम्प्लिकेशन आहे. तर हिमॅटोमा होणं, स्पिंक्टर इंजुरी होणं आणि खूपच ट्रॅक्शन लावलं तर पेल्विक ऑर्गन प्रोलॅप्स हे पण एक कॉम्प्लिकेशन नोन आहे. नेक्स्ट फिटल कॉम्प्लिकेशन काय काय होऊ शकतात. कधी कधी बाळाला इंजुरी होऊ शकते. म्हणजे तुम्ही एक बघितलं असेल फोर्सेप्स डिलिव्हरी नंतर मार्क्स येतात कधी कधी बाळाच्या चिक्सवर, गालावर. मार्क्स पर्यंत ठीक आहे पण त्याच्यावर जर जास्त कॉम्प्रेशन झालं तर लॅसरेशन होऊ शकतात. फिटल नर्व इंजुरी होऊ शकते. इम्प्रॉपर ऍप्लिकेशनचे हे प्रॉब्लेम्स असतात. नंतर ऑक्युलर ट्रोमा होऊ शकतो, स्कल फ्रॅक्चर होऊ शकतं. या सगळ्या गोष्टी कधी होतात जर प्रॉपर ऍप्लिकेशन केली नाही, प्रॉपर इंडिकेशन नसेल, आपण बरोबर वापरलं नाहीये फोर्सेस तर या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. खूप कॉम्प्रेशन दिलं तर इंट्राक्युलर हेमरेजचे पण चान्सेस असतात. त्यामुळे मिनिमम कॉम्प्रेशन आणि जेव्हा आपण ट्रॅक्शन कधी जायचं कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये ट्रॅक्शन द्यायचं तेव्हाच इझिली डिलिव्हर होणार. नेक्स्ट तर
फोर्सेप्स डिलिव्हरी ही इन्स्ट्रुमेंटल वजानल डिलिव्हरी आहे. जर प्रॉपर इंडिकेशन मध्ये वापरली, प्रॉपर टेक्निकनी वापरली तर ती सेफ आहे. आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे सिझेरियन सेक्शन टळू शकतं. म्हणून याच्याबद्दल पूर्ण जाणून घेणं आणि शिकणं, ते कसं वापरणं आणि त्याचा योग्य ठिकाणी वापर करणं हे आपल्या प्रत्येक हेल्थकेअर वर्करचं कर्तव्य आहे. नेक्स्ट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर पेशंट हिअरिंग. Thank you, Kanchan ma'am. थँक्यू. Thank you for explaining forceps delivery in such a simple manner and in our vernacular language. Hope everyone had understood this topic very well and can apply in their practice. Thank you once again, ma'am. थँक्यू very much. Hello. मैम ये वीडियो ही प्ले करना है ना? Yes. I am Dr. Savita Somalwar, working as Associate Professor in the NKT Salve Institute of Medical Sciences. Today I am going to teach you forceps application. First of all, I will like to tell you that the forceps should be applied only judiciously whenever it is indicated, and there should be facility of cesarean section because the forceps may fail sometimes. Now coming to when you will apply the forceps. The indications are whenever there is a threatening life condition to the mother or fetus, which is likely to get relieved by application of forceps. And the common maternal indications are maternal exhaustion and prolonged second stage. Prolonged second stage is more than 3 hours in primigravida and more than 2 hours in multigravida. And certain neurological or a heart disease or a pulmonological condition in the mother where we want her to avoid the bearing down efforts. Common fetal indications are the non-reassuring fetal status. Now coming to what are the various types of application of forceps. In modern obstetrics, only outlet and the low forceps are there. One most important thing is that some prerequisites are there which should be satisfied before the application of forceps. So, per abdominally you will have to see that the vertex is engaged and there should be adequate good uterine contractions, that is the 40 to 45 seconds duration of each contraction and at least 3 contractions in 10 minutes. Why this is important? Because if you apply the forceps without uterine contractions, the baby will come out delivered, but the mother can have a atonic postpartum hemorrhage. So that is very important to keep in mind. Another important prerequisite is bladder should be empty. And then the other prerequisites are the cervix should be fully dilated, fully pressed. Whenever you are doing PV examination, you should not feel the cervix anywhere. Another important thing for outlet forceps is to determine the position of the fetal head. So fetal head should be in the occipital anterior or posterior position, and the station of the head for outlet forceps, it should be below +2 station. Now coming to the other prerequisites are you will have to have the support of the OT also, because I already told that the patient sometimes may require the cesarean section if the forceps fail. So the help will be required. And coming to the if the baby is having coagulopathy, that is a contraindication for the forceps, that should be kept in mind. Now coming to actual procedure of the forceps application. It is easy to remember the mnemonic given by the American Association of Family Physicians, starting from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So I will tell one by one, step by step. So the first A is you will have to address the patient. You will have to tell the patient what you are going to do, why you are applying the forceps. So indication should be told verbally. If you have a staff members, you can send one of them and take the written consent of the relatives. Another important A is, so A for A, 3 things are there. One is ask for help, second is address the patient or verbal consent, and third is you will have to see whether the anesthesia is adequate. Usually it is done under the local anesthesia or under the pudendal block. B is for bladder should be empty. C is for, as I have already told you, that the contraction should be adequate. And another C is for cervix should be fully dilated so that you are not able to here you are not able to palpate the cervix. D is you will have to determine the position of the fetal head. Now
For the outlet forceps, you should be able to see the scalp without separating the labia. The scalp should be lying on the pelvic floor or at or near the perineum. And the rotation, this is the sagittal suture. Can you appreciate? This is the sagittal suture in between the posterior and the anterior fontanelle. So, the sagittal suture should be the anteroposterior diameter of the outlet, or a slight rotation less than 45 degrees. You can apply the outlet forceps. Now, D is for determining the position. Now, E is for seeing the equipment. So, for equipment, we will have to see, this is the Wrigley's forceps. It is the short forceps and it is a paired instrument. So, each branch is having a blade, then there is a handle. Sorry, this is a shank, this is the blade and this is the handle. So, it is a pair of instrument, and before application you will have to see that all the things required for episiotomy, that is the local anesthesia, episiotomy, Caesar, and all the things required for the vaginal delivery should be there on the trolley. And you will have to take the help of, ask help means you will have to take the help of anesthetist, you will have to inform, keep the OT ready, see whether the neonatologist who is able to do resuscitation is there. Then for F, that is the forceps application, you will have to see that you will have to do the phantom application in front of the patient. And the position of the blade is depending upon the position of the mother. So, this is the right blade as the patient is lying this, and the left, this is the left blade. And after the assembling the forceps, the toe should be upwards. Cephalic curve is, this is the cephalic curve, and these are the pelvic curve. So, you will have to see, and phantom application is required. After that, you will have to engage the forceps. And remember, firstly, you always apply the left blade. So, you will have to hold the blade in the thumb and index finger of the left hand, and with your right hand fingers inside the vagina, in between this is the fetal scalp and the vagina, you will have to introduce the left blade. Ask assistant to hold the left blade. Now you can take the right blade in your right hand, again with the thumb and the index finger of the right hand. Introduce your fingers in the right side of the patient between the vagina and the scalp of the baby, and then you will have to, after introducing the blade, you will have to lock the blade. Proper application means the lambdoid suture and the sagittal suture, they are equidistant from the forceps blade. Okay. And then in outlet forceps, you will have to support the perineum with a pad on your left hand, so that there will not be any perineal tears. And for outlet forceps, you will have to give the traction horizontal and then upwards and forwards like this. Okay. So, this is how the traction will be given and the forceps will be applied. So, F is for forceps application, G is for the traction should be gentle and intermittent along with the uterine contraction, that is very, very important. H is you will have to elevate the handle up. Again, I will show you here with this dummy inside. So, again I am introducing the left blade, she will hold it for me. Then I will introduce the right blade like this on this. And then the traction, I will maintain the perineal support and give the traction horizontal and then upwards and forwards like this. So, H is for handle upwards. I is, you will have to assess for the episiotomy, because it is nowadays said that episiotomy should be given if it is required. And J is, you will have to dismantle the forceps after the jaw is delivered, that is the J. So, this after the baby is delivered, you should not be relaxed and you will have to assess the patient, do the active management of third stage. I hope you know, because it is already told to you. And don't forget to explore the cervix and the vagina, because instrumental delivery can be associated with cervical lacerations, tear, vaginal tears, as well as the different type of perineal tears. So, you will have to see the contractibility of uterus, do active management and explore the cervix and the vagina. And after delivery, again for 1 hour you will have to monitor the patient for the 4th stage of labor.
Now coming to complications, the forceps can be associated with the complications like maternal we have already discussed, and sometimes if the bladder is full and you have not catheterized and made the bladder empty, there can be rupture of the bladder or injury to the bladder can also occur, and forceps can lead to fracture of the skull bones of the fetus. There can be intracranial hemorrhage, corneal abrasion if your blades are going on to the are placed on the eyes of the baby. So these are some of the complications, and one of the important thing I will like to tell you is documentation is very important, and you will have to write in notes what was the indication for the forceps and proper documentation, because sometimes if there is a, as I have already told, there can be injury and fetal and maternal, and medical legal cases can be put against you. So it is very important to have a documentation. Thank you. Chairpersons, please. Very nicely explained, ma'am. Proper application of forceps is the most important part in forceps application, and the consent is also one of the most important part. So, Kanchan ma'am and the video was very nice. Thanks, ma'am, for explaining in detail. Thank you very much. Thank you. Chairpersons can continue. Hello. Good evening, everyone. I am Dr. Anu Shekhar. I will be chairing the next session. हाँ अभी हुआ है right okay. Hello Hello. Hello Dr. Anu is there. Yes. Hello, ma'am. Please introduce Swati ma'am. Hello. Yeah, Anu please Swati madam को introduce करिए. हाँ जी मैम. I thank NOGS and Dr. Alka Mukherjee ma'am to give me opportunity to chair the session. Now we have Dr. Swati Wagmare. She is a pediatrician and adolescent counselor. She was past president of Adolescent Health Academy, Nagpur. Her area of interest is vaccination, nutrition, and parenting. Now she is here with us to present on the baby resuscitation. So over to Dr. Swati. Thank you for those kind words. First, I would like to thank President of NOGS, Dr. Alka Mukherjee Madam, for giving me this opportunity to talk on an important subject, neonatal resuscitation. I would like to share my screen. Is my screen visible? Yes, it's visible. And am I audible? Yes. So, neonatal resuscitation is very important because death during immediately cause of death, neonatal death because of birth asphyxia is 23% of the total neonatal deaths are because of birth asphyxia. And so that is the importance of neonatal resuscitation, because at many centers adequate neonatal resuscitation is not available, and which is responsible for neonatal morbidity as well as mortality. So in 2019,
neonatal mortality rate in India was 21.7 per 1,000 live births. The India's national health policy has kept the target of 16 deaths per 1,000 live births by 2025, while the government of India under India's newborn action plan has kept the target of 10 deaths per 1,000 live births by 2030. So, what is the primary goal of neonatal care? बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भपिशवी में रहता है, पानी के अंदर, वहां से वो डिलीवर होके बाहर निकलता है एयर फिल्ड रूम में, है ना? So we have to facilitate transition from fluid filled womb to air filled room, and priority for survival is what? Adequate lung inflation. lungs अच्छे से inflate होने चाहिए और बच्चा properly सांस ले सके immediately after birth. So at least one person should be skilled in giving positive pressure ventilation. तो ये positive pressure ventilation क्या है हम आगे देखेंगे. Establishment and maintenance of cardiovascular and temperature stability. बच्चे का टेम्परेचर एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसने टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, उसका हार्ट अच्छे से काम करना चाहिए, और promotion of infant mother bonding and breastfeeding. After delivery, माँ के पास बच्चा तुरंत रहना चाहिए. कांगारू मदर केयर, यू ऑल मस्ट बी अवेयर, और ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. सो दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ neonatal care. So how to anticipate for resuscitation need? किस बच्चे को रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी? Almost 90% of the deliveries, after delivery, बच्चे को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है कुछ हेल्प करने की. बच्चा अच्छे से हुए बराबर रोता है, अच्छे से एक्टिविटी रहती है, उसकी हार्ट रेट अच्छे से चलता है. ओनली 10% बच्चों को ही रिससिटेशन थोड़ा असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है कि थोड़ा उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा या थोड़ा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और सिर्फ उसमें से 1% बच्चे को इंटेंसिव रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है. सो पेरीनेटल रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैसे जज करेंगे कि बच्चे को रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है या नहीं? तो इसलिए मदर की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चे को, माँ को हाइपरटेंशन है क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटीज है क्या, मदर को ब्लीडिंग हो रहा है क्या बीच में, एंटीपार्टम हिमरेज है या एकाएक ब्लीडिंग होना चालू हुआ, यानी एक्सीडेंटल हिमरेज है क्या, मदर ओबीज है क्या, बच्चे का पेट में पानी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, पॉलीहाइड्रमियस और ओलिगोहाइड्रमियस, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे में कुछ एनोमलीज है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ये सब हमको, बच्चे, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब हमको देखना पड़ता है माँ की हिस्ट्री में. उसके बाद डिलीवरी के वक्त हमको अपना, बच्चे के डिलीवरी से पहले तो हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सब अवेलेबल है कि नहीं वो देखना पड़ता है. तो उसमें सक्शन, फुट सक्शन होना जरूरी है, मेकोनियम एस्पिरेटर होना चाहिए, देन अम्बो बैग, बेबीज मास्क, छोटा साइज का, 0 साइज का फॉर द प्री टर्म बेबीज, 1 नंबर का साइज फॉर फुल टर्म बेबीज, और लैरिंगोस्कोप, फीडिंग ट्यूब, और अम्बिलिकल क्लैंप, इतनी सब चीजें, और ऑक्सीजन बराबर काम कर रहा है कि नहीं. नहीं तो बच्चा डिलीवर होता, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसी वक्त हम लोग फिर फंबल करते हैं कि अरे ऑक्सीजन निकल नहीं रहा. तो ये सब तैयारियां हमको देखनी पड़ती है.
बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है, हमको क्या देखना है? बच्चा निकलता है तब वो रोया, तुरंत रो रहा है, हाथ पैर अच्छे से हिला रहा है और पिंक कलर का है, अच्छा हाथ पाँव फ्लेक्स्ड है, यानी उसमें बच्चे में अच्छा टोन है, तो हम बच्चे को माँ के पेट पर ही रख सकते हैं। कॉर्ड क्लैम्प तुरंत करने के बजाय 30 सेकंड्स टू 1 मिनट लेट करना है, उससे कि माँ की तरफ से बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलता है और उससे आगे जाके बच्चों में आयरन लेवल्स अच्छे रहते हैं। एनीमिया नहीं तो बहुत कॉमन होता है। और आयरन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। फिर बच्चे का टेम्परेचर मेंटेनेंस, बच्चे गीले इसमें से बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चे का सरफेस एरिया भी अडल्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, तो हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है और वो ठंडा गिर सकता है, और ठंडा गिरने से फिर उनका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। सो बेबीज टेम्परेचर शुड बी मेंटेन एट 36.5 to 37.5 डिग्री। तो अगर अच्छा बच्चा अच्छे से रो रहा है तो माँ के बदन पे ही रखकर माँ की हीट बच्चे को मिलती है, या बच्चे को अगर रोने में प्रॉब्लम है तो बच्चे कॉर्ड इमीडिएटली कट करके बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना है। हाइपोथर्मिया मींस लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी प्रिवेंटेड because it increases neonatal morbidity and mortality, especially in preterm और 1500 ग्राम से छोटे बच्चे रहे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। In healthy newborns, skin to skin contact is very important. And जैसे मैंने बताया रिससिटेशन लगा तो रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना। सबसे पहली बात कि बच्चे को ड्राई करना, और सर में से सबसे ज्यादा हीट लॉस होता है, इसलिए सर सबसे पहले क्लीन करना और फिर पूरी बॉडी क्लीन करना। वो कपड़ा गीला कपड़ा निकाल के उसको सूखे वार्म कपड़े में रखना। Then assess, see whether the baby is term or preterm, whether the baby is breathing or not, and what is the tone of the baby. If the baby is breathing well, अच्छे से सांस ले रहा है, एक्टिवली रो रहा है, एकदम लस्पी कराए आ रहा है और गुड टोन है, तो स्किन टू स्किन केयर विथ मदर। There is no need for tactile stimulation, उसको थप्पड़ मारने की या उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइकर थोड़ा सा मेकोनियम स्टेन भी है, बच्चे ने पेट में अगर मेकोनियम पास कर दिया है पर बच्चा अच्छे से रो रहा है तो भी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। पर अगर बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले रहा है तो उसको या तो पीठ हल्के से मलना है या पैर पर फ्लिक्स करना है 2-3 बार। एकदम उल्टा करके जोर जोर से मार रहे हैं बच्चे को, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू डू इट जेंटली, और बच्चे का सक्शन करना है, तुरंत पोजीशन प्रॉपरली बच्चे को देना है, उसके बारे में हम देखेंगे आगे। पहले तो अगर बच्चे के मुंह से कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं तो पहले माउथ और उसके बाद नोज, M comes first, then comes N, M N, है ना। तो पहले माउथ में से सक्शन करना और फिर नोज में से सक्शन करना, ठीक है। पोजीशन, प्रॉपर पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम देख रहे हैं कि ये पहला वाला है, दिस इज द ऑप्टिमल पोजीशन। इसके ये ऑप्टिमल पोजीशन आने के लिए एक कपड़े का रोल 1 इंच थिक ऐसा यू हैव टू कीप इट अंडर द शोल्डर ब्लेड्स, तो उससे प्रॉपरली ये जो एयरवे है ये प्रॉपरली ओपन होता है। अगर ये हाइपर एक्सटेंडेड है तो इसमें भी प्रॉपरली एयरवे ओपन नहीं होता। अगर ये फ्लेक्स्ड है ज्यादा तो भी एयरवे प्रॉपरली ओपन नहीं होता। सो दिस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन असेस रेस्पिरेशन। पहले अपन एक मिनट में अबगार स्कोर देखते थे, पर आजकल फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ इज द गोल्डन मिनट। सो हम वो अबगार स्कोर के लिए नहीं वेट करेंगे, इमीडिएटली देखेंगे
बच्चे का टर्म है, फ्री टर्म है, बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, टोन अच्छा है कि नहीं। इफ गास्पिंग और एपनिक विद इन 60 सेकंड्स आफ्टर बर्थ और इफ परसिस्टेंटली ब्रैडिकार्डी यानी हार्ट रेट उसका लेस देन 100 है, तो ये क्या कहाँ पे देखेंगे, अम्बिलिकल स्टम्प पे हम लोग पकड़ेंगे, तो वहां पे बच्चे की पल्सेशंस फील होते हैं। काउंट दोस पल्सेशंस फॉर 6 सेकंड्स और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, वो उसका बच्चे का हार्ट रेट आ जाएगा। सो इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 100 प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विदाउट डिले। अब ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है, तो उसके लिए हम ये अम्बोज बैग और मास्क ये जो है ये यूज करते हैं, इससे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम देते हैं। तो इसके लिए ये प्रीटर्म बच्चों के लिए जैसे हमने बताया फेस मास्क 0 नंबर का यूज करना है, फुल टर्म के लिए 1 नंबर का यूज करना है एंड कीप इट ऑन द माउथ। वो कैसे यूज करना है आगे बताती हूँ। एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन कैसे समझ में आएगा कि सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं, बच्चे का हार्ट रेट बढ़ना चालू हो जाएगा, चेस्ट एक्सपांशन दिखेगा। जब आप ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोगे तो बच्चे की चेस्ट एक्सपांड होते दिखेगी, बच्चे का कलर इंप्रूव होगा और बच्चे का हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली फुल टर्म बच्चों में अगर वो थोड़ा सा रो भी नहीं रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद रूम एयर ही हमको करना है, ऑक्सीजन तुरंत नहीं लगाना है खास करके। बट अगर प्रीटर्म बच्चे है लेस देन 35 वीक्स तो हमको 21 to 30% ऑक्सीजन देना है और इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आजकल बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। पल्स ऑक्सीमीटर से बच्चे का ऑक्सीजन देखना है और चेक करना है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अप टू 90 to 95 भी रहता है, तो दैट इज गुड ऑक्सीजनेशन। देन अगर जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है उसके लिए मास्क शुड बी केप्ट कवरिंग द नोज, माउथ एंड चीन, अवॉइडिंग इंजुरी टू द आईज। आंखों के ऊपर वो जाना नहीं चाहिए। और मास्क पकड़ने का भी एक खास तरीका है, ईसी क्लैम्प टेक्निक बोलते हैं जिसको। तो उसमें सी यानी अपना थंब और इंडेक्स फिंगर से मास्क को टाइट पकड़ेंगे ऑन चिन एंड माउथ और ई से ई यानी आखिरी के 3 अपनी उंगलियां वो नीचे चिन पर रखेंगे, तो उसको ईसी क्लैम्प टेक्निक कहते हैं। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी गिवन विद थंब एंड फिंगर्स। तो यूजुअली उसका एक ऐसा है कि अगर 3 kg का बच्चा है तो 1 थंब और 3 फिंगर्स, 2 kg का बच्चा है तो 1 थंब और 2 फिंगर्स। इस प्रकार से हमको प्रेशर देना है। 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट हमको देना है। एंड सी फॉर चेस्ट राइज, उसकी छाती फुल रही है कि नहीं, whether there is change in color, whether there is increase in heart rate or not, और spontaneous breathing आ गया है क्या, ये सब हमको देखना है। असेस हार्ट रेट, जैसे मैंने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टम्प के पास हमको काउंट करना है और साथ में हम ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री और ईसीजी भी यूज कर सकते हैं विद एडिक्वेट वेंटिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट बच्चों में जो भी प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेशन से होता है, रेस्पिरेशन एडिक्वेट नहीं होता इसलिए धीरे धीरे हार्ट रेट कम होता है। अडल्ट्स में पहले हार्ट जाता है फिर रेस्पिरेशन जाता है, तो इसीलिए हमको इतना रेस्पिरेशन की तरफ बच्चों के ध्यान देना है। If the heart rate is persistently less than 60 per minute despite adequate ventilation for 30 seconds, then start chest compressions. So ये positive pressure ventilation is very important. Every nurse, every attending doctor should be aware of to these things. और यहाँ तक अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो तुरंत
पीडियाट्रिशियन को या जो भी स्पेशलाइज्ड है बेबी के न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए उसको बुलाया जाए. So chest compressions are given 3 compressions followed by 1 ventilation. So 3:1 ratio is used. These are the 2 methods by which you can give chest compressions, but better is this second method. That is 2 thumbs encircling hands technique. तो दोनों फिंगर्स लोअर साइड ऑफ चेस्ट ये जिफॉइड पे रखते हैं और उससे स्टर्नम लोअर एंड ऑफ स्टर्नम पे लगते हैं बिटवीन द इंटरनिपल लाइंस के नीचे. इससे क्या होता है कि बीपी इंप्रूव होता है और हमको भी लेस फटीग होता है. 30 inflations are given and 90 compressions are given in 1 minute. So you can judge how fast we have to give. So there will be in 60 seconds, there will be 120 events. Okay. If the heart rate is not still rising, then you will have to go for intravascular access. And this is the umbilical stump. These are the 2 arteries. This is the vein. And you have to cannulate the vein in order to give medications. Babies who fail to respond to positive pressure ventilation and chest compression, we have to give them epinephrine, that is adrenaline, and volume expanders. Sometimes intraosseous route can also be used, but newborn babies may umbilical vein is easily available, so that is the best option. So IV epinephrine, that is adrenaline, you have to give 0.01 to 0.03 mg per kg of 1 in 1000, followed by normal saline flush. And if the heart rate is still less than 60, you can repeat it after every 3 to 5 minutes. If vascular access is not there, you can give endotracheal epinephrine. If suspected hypovolemia, अगर ज्यादा टाइम बच्चे का रिवाइव नहीं हो रहा है तो बेबी में लैंड अप इन शॉक. So baby will start appearing pale, weak pulses रहेंगे, heart rate less than 160 रहेगा. तो then we will have to give normal saline or ringal lactate or blood and dose of 10 to 20 ml per kg over 5 to 10 minutes. Post resuscitation care, if needed, only initial resuscitation means just you have to give stimulation and do suction, and baby starts taking crying well. Then you can monitor while rooming in with the mother. But if the baby needs assisted ventilation, chest compression, medications, then you need to shift baby to NICU. Baby will need clinical and biochemical monitoring, और उसको आगे के इंटेंसिव केयर लगेंगे, आईवी फ्लूइड्स लगेंगे, आइनोड्रॉप्स लगेंगे, ऑक्सीजन. बेबी में नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन. कब हम रुकेंगे? इफ द बेबी इज नॉट showing respiration or heartbeats for 10 minutes in spite of our all efforts, so you can withhold, stop giving resuscitation. But before that, जब भी बच्चा सीरियस होता है, हमको रिलेटिव्स को बीच में जाके इन्फॉर्म करना चाहिए कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस हो रहा है. किसी को अंदर बुला के दिखा देना है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा कम्युनिकेशन विथ रिलेटिव शुड बी ओपन एंड क्लियर. सो the take home messages are anticipation and preparation are most important. कभी कभी हमारे हिस्ट्री में मदर में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं दिखते हैं, पर बेबी को रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है. तो इसलिए फॉर एवरी डिलीवरी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रिससिटेशन. 90% of newborns don't need immediate cord clamping and resuscitation. Inflation and ventilation are most critical and priority.
जैसे मैंने बताया अडल्ट्स में हार्ट पहले जाता है, बच्चों में हार्ट अच्छा रहता है, रेस्पिरेशन में ही प्रॉब्लम रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन, आप बराबर उसको बैग एंड मास्क से वेंटिलेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये कैसे समझेगा, तो हार्ट रेट बच्चे का इम्प्रूव होगा। ऑक्सीजन थेरेपी इज गाइडेड बाय पल्स ऑक्सीमेट्री। चेस्ट compressions are to be given if there is poor heart rate response to ventilation. Usually ventilation पे अच्छे से मिल गया बच्चे को तो हार्ट रेट इंप्रूव हो जाता है एंड बच्चा रिवाइव हो जाता है। IV epinephrine if poor response to chest compressions, volume expansion needed if history of blood loss or poor response to epinephrine, and stop resuscitation if there is no heart rate response to in 10 minutes. That's all from my side. Thank you once again for giving me this opportunity. Thank you, Swati ma'am, for this informative lecture. And this is very informative. And in fact, we can use in our day-to-day practice also, all the information which have been provided by you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, Jignesh. Video. Hello. Morning, everybody. I'm Dr. Swati Vaghmare, pediatrician and neonatologist. Today we are going to see about neonatal resuscitation. Neonatal mortality rate is about 21.5 per 1000 live births in 2019, and we want to decrease it to 16 per 1000 live births by 2030. And for that, neonatal resuscitation is very important. For out of 100 deliveries, 90% of the times baby cries well after birth and there is no need of resuscitation. Only for 10% of babies we need resuscitation, but complete resuscitation is required for only 1% of the babies. So managing the baby at the time of birth is very important. Establishing effective ventilation and respiration is very important. It is of prime importance. In adults, cardiac problem is first seen, but in neonates, usually respiratory problem is the primary cause. And so neonatal resuscitation is very important. So for every delivery, we should assess, when we attend a delivery, we should assess what is the history of mother, whether there is a history of pregnancy induced hypertension, diabetes to the mother, hypothyroidism to the mother, or there is a IUGR in the baby, oligohydramnios or polyhydramnios is there. Is there any congenital anomaly detected in the ultrasound? And accordingly, we should be ready for the high risk delivery. But in few cases, though there are no risk factors, still the baby requires resuscitation, and that's why for every pregnancy, presence of a personnel who is trained in positive pressure ventilation is very important. So first we will have to check whether we are ready for the resuscitation. So what are the things which should be available with us? So there should be 2 towels, then a shoulder roll, mucus extractor, umbilical cord clamp, infant feeding tube, a scissor, umbo bag with, there are 2 sizes of face mask. 0 number is for the preterm baby, while 1 number is for the full term baby, and endotracheal tube and laryngoscope. But mainly we should check for presence of all these factors and the presence of oxygen source which is working. For when the baby is delivered either normally or in cesarean section, see whether the baby is crying actively, what is the color of the baby, whether baby is preterm or term, and whether there is a meconium in the liquor. So if the baby is crying actively and good
pink color is there. There is no meconium in the liquor. Then keep the baby on the mother's abdomen, and so that there is skin to skin touch. Cut the cord should be clamped after 1 minute, so that baby gets enough blood supply from the mother. And after clamping the cord, keep the baby on the mother's abdomen and cover the baby with the towel. But if the baby is limp, born limp, baby appears cyanosed, baby is not crying well or is gasping, immediately clamp the cord and take the baby under the radiant warmer. Keep the baby, maintaining temperature of the baby is very important. Immediately you have to dry the baby. Immediately dry the baby, remove the wet linen and keep the baby on a dry linen. Position the baby, you should stand at the head of the baby. Give a shoulder roll under the shoulders of the baby so that the baby's head is appropriately flexed. It should not be completely flexed, nor it should be hyperextended. It should be properly placed so that the airway is open. See whether there are any secretions. With the mucus extractor, do suction from the baby's mouth. First, suction should be done from the baby's mouth and then from the nose. M followed by N. So first from the mouth, then from the nose, you do suction. And then see whether the baby is crying well, whether the respiration is established properly. Stimulate the baby by turning the baby to the side, rub the back so that baby gets stimulus and baby starts crying. If still baby is not crying, give oxygen. Apply the pulse oximeter to the right wrist of the baby or to the foot of the baby and see for oxygen saturation. If the baby is not crying, still not crying, start immediately give positive pressure ventilation. So use for the term baby, use 1 number of face mask. Keep this on the mouth, covering the nose, mouth and chin of the baby, and hold it in a EC clamp position so that your index finger is encircling and thumb is at the back, and these 3 fingers are at the chin of the at the lower angle of the mandible, and start giving positive pressure ventilation. So if the baby, there is a rule of thumb that if the baby is of 2 kg, use 1 thumb and 2 fingers. If the baby is of 3 kg, use 1 thumb and 3 fingers, and give this positive pressure ventilation at the rate of about 40 to 60 per minute, and see for whether there is change in the color, whether the chest is rising properly, and whether the baby's respiration has come to normal. If the baby's respiration comes to normal, stop this and continue with the further procedure. But if the baby's heart rate is decreasing, baby's respiration is not coming, you have to check the heart rate at the base of the umbilical stump. Count it for the 6 seconds and then multiply it by 10. That will give you the rate of the heart rate of the baby. If the baby's heart rate is more than 100, well and good. But if it is less than 60, then you have to go for endotracheal intubation and followed by chest compression. So for endotracheal intubation, you will have to give a call to your pediatrician, and for chest compression, with your fingers at the lower end of the internipple line, keep 2 fingers and this hand should be encircled. So like this you have to hold the baby and give compressions at the rate of 120 per minute. That way, and for every 3 chest compression, give 1 respiration. So 3:1 should be the rate of this your chest compressions and positive pressure ventilation. Check for the heart rate. If the heart rate is more than 100,
you stop chest compressions, continue with oxygenation. But if it is still less than 60 per minute, then you have to give medications to the baby. So for that you will have to do umbilical cannulation with the umbilical vein cannulation with the feeding tube. Then by that time somebody else is going for umbilical cannulation, you have to you can give injection adrenaline either through the endotracheal tube, and once this is umbilical cannulation is established, then give IV adrenaline to the baby. If the heart rate is still not coming up, you can repeat it after 3 minutes and see for the increase in the heart rate. If heart rate is more than 100, baby's respiration is returning to normal, then stop this activity. But if the baby's heart rate is not coming up, respiration is not established, you are continuing with all these measures, but if still there is no activity in the baby for 20 minutes, then you stop resuscitation of the baby. But in between, you talk to the parents, explain them about the progress of the baby, what is the condition of the baby, what is the prognosis of the baby, and keep on even bring the parents father to the child and show the progress of the baby. So that way we have to establish proper respiration and adequate ventilation of the baby, so that baby survives without much morbidity. So that is all for the neonatal resuscitation. Thank you. Thank you, ma'am. Chairpersons? Thank you, ma'am. Swati ma'am, nowadays we give gentle tactile stimulation. Previously, during our PG, the vigorous tactile stimulation was there, like rubbing the back mostly vigorously, and now it is not done. Yes. It is done, but not very vigorously. Yes. Sometimes they pick up the baby with hands and give slaps on the back. That way you don't have to give too much slaps. You have to just rub the back or flick the soles. And if the baby is not responding, so immediately you go for positive pressure ventilation. You don't have to wait for 1 minute, 2 minutes. थप्पड़ लगाते जा रहे, बच्चा रो नहीं रहा, हम कोशिश ही कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है. Yeah, previously it was. Okay. Thank you, ma'am. Thanks for your wonderful explaining the baby resuscitation. Thank you. Dr. Payal, please Yes, ma'am. introduce next Yes. speaker. First of all, I would like to thanks to NOGS President ma'am, Dr. Alka ma'am and Kubde sir for making me a part of Rural Connect. It's an honor to introduce Dr. Mangla Ghisad ma'am. Ma'am did her MD Obs-Gynae and Diploma in Endosurgery from Germany. She is a senior obstetric and gynec consultant. She is past president of NOGS 2013-14. She is director of Chaitanya Maternity Home at Dharampet. She was judged for Super Talent Contest of NOGS in 2021. She is multi-talented individual in creativity, art, photography, gardening, and writing. With her busy practice, she explored diversified art from stone painting. When Sushma asked for CV, ma'am said only past president NOGS. But now words fall short for your introduction, ma'am. We always have informative interaction with Mangla, ma'am, and with all encouraging words. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Payal. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, You are ma'am, audible. 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 Thank you, Dr. Payal. Thank you so much for such kind introduction. Jignesh, I will need my PPT. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मला कुठल्या भाषेत बोलायचं आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश? मिक्स मॅडम, मिक्स. हॅलो?
मिक्स्ड. सो आय विल प्रिफर मराठी चालेल ना? हो मॅडम चालेल. मराठी प्लस हिंदी थोडं. ठीक आहे. At the outset, thank you very much, our dynamic president, Dr. Alka Mukherjee Madam, and Dr. Ashish Kubde for giving this opportunity. मी आज COVID-19 आणि प्रेग्नन्सी बद्दल बोलणार आहे. गेल्या 1.5 वर्षात आपण आता कोविड या रोगाविषयी बरीच माहिती आपल्याला मिळालेली आहे. सुरुवातीची जी भीती होती, सर्वांना जी भीती होती, इव्हन डॉक्टर्स लोकांना काय, WHO ला काय, ICMR ला काय, व्हॉट इट इज, हाऊ इट रिॲक्ट्स आणि काय होणार आहे, कुठल्या पेशंट मध्ये कॉम्प्लिकेशन्स होणार आहे. मोस्ट ऑफ द सिच्युएशन सॉल्व्ह झालेली आहे, जरी पूर्ण समजलं नसलं. आणि आता थर्ड वेव्हची भीती होऊ घातलेली आहे. So what are the implications of COVID-19 in pregnancy? What care we should take? आणि regarding vaccination, हे मी अगदी थोडक्यातच बोलणार आहे. जर जनरल पॉप्युलेशन तुम्ही पाहिली तर प्रेग्नंट वुमनला जास्त कोरोना होतो, कोविड इन्फेक्शन होतं असं नाही. जितकं जनरल पॉप्युलेशनला त्याचा इन्सिडेन्स आहे तेवढाच प्रेग्नंट पेशंटला पण एक्सपोजर आहे. पण जर प्रेग्नंट पेशंट मध्ये कोरोना झाला तर जनरल बायका आणि प्रेग्नंट बायका जर पाहिलं तर प्रेग्नन्सी असलेल्या पेशंट्स मध्ये कॉम्प्लिकेशन रेट थोडा जास्त आहे. आणि जरी कोरोना झाला तरी 90% ऑफ द पेशंट्स हे रिकवर होतात. 10% मध्येच आपल्याला कॉम्प्लिकेशन्स दिसतात. नेक्स्ट जिग्नेश. मग आता कुठल्या पेशंट्स मध्ये आपण कॉम्प्लिकेशन्स पाहतो तर इट हॅज बीन सीन की ड्युरिंग फर्स्ट आणि सेकंड ट्रायमेस्टर ऑफ प्रेग्नन्सी, आपण प्रेग्नन्सी बी डिवायडेड इन 3 ट्रायमेस्टर, फर्स्ट ट्रायमेस्टर, सेकंड ट्रायमेस्टर, थर्ड ट्रायमेस्टर. सो फर्स्ट आणि सेकंड ट्रायमेस्टर मध्ये कॉम्प्लिकेशन रेट एवढे जास्त नाहीये. थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये जर कोरोना झाला तर कॉम्प्लिकेशन रेट जास्त आहे. आणि रिस्क फॅक्टर्स काय काय आहेत ज्यांना हॉस्पिटलायझेशन लागू शकतं, कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात, की ज्यांचा BMI हा 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेअरच्या वर आहे. तर BMI आपण कसा काढतो माहिती आहे, आजकाल तर BMI चार्ट मिळतात. सो ओबेस पेशंट्स याचाच अर्थ काय, नॉर्मल आपण 23 ते 25 धरतो BMI. सो ज्यांचा 25च्या वर ओबेसिटी ज्यांना आहे, दोज आर ॲट हाय रिस्क. ज्यांना कोमॉर्बिडिटीज आहे, म्हणजे जसं हायपरटेन्शन, डायबिटीज किंवा काही ऑटो इम्युन डिसीजेस आहेत, काही इम्युनोसप्रेसेंट्स वर असतात, ज्यांचं डायलिसिस सुरू आहे, अशा कोमॉर्बिड कंडिशन्स असतील, येस, दोज पेशंट्स आर ॲट हाय रिस्क. आईचं वय जर 35च्या वर असेल, मोर द एज मोर द हॉस्पिटलायझेशन अँड कॉम्प्लिकेशन रेट. सोशो इकॉनॉमिक डिप्रायव्हेशन म्हणजे तिला ऍक्सेसिबिलिटी नाही आहे, तिची सोशल कंडिशन जर नॉर्मल नसेल, पटकन ट्रीटमेंट मिळणं, पटकन डॉक्टरकडे जाणं, फायनान्शियल क्रायसिस असतील, त्यांच्यामध्ये पण आपल्याला जास्त दिसतं. आणि हेल्थ केअर वर्कर्स, प्रेग्नंट डॉक्टर्स आपण पाहिलं मागच्या या सेकंड वेव्ह मध्ये, प्रेग्नंट सिस्टर्स ज्या होत्या किंवा ज्या पब्लिक प्लेसेसमध्ये कामं करतात आणि ज्यांना प्रेग्नन्सी आहे, दोज आर ऑल्सो ॲट द हाय रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन ॲज वेल ॲज कॉम्प्लिकेशन्स. नेक्स्ट. आता आपल्याला सगळ्यांना हीच भीती आहे, डेल्टा व्हेरिएशन. डेल्टा व्हेरियंट जो आलेला आहे, गमतीने सगळे डेल्टा, अल्फा, लामा, गॅम्बा असं म्हणतात, पण डेल्टा इज द मोस्ट ड्रेडफुल व्हेरियंट आता सध्या जो आहे आणि कॉम्प्लिकेशन्स त्याच्यात जास्त आहे. म्हणजे 1 in 10 जर नॉर्मल कोरोना इन्फेक्शन होतं तर डेल्टा व्हेरिएशन मध्ये 1 in 7 ला जास्त कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. म्हणजे 10 पैकी 7 जणांना जास्त कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात. आता काय काय मिथ्स आहे, सपोज प्रेग्नन्सी मध्ये कोरोना झाला तर काय काय होऊ शकतं, किंवा जे काय काय मिथ्स आहेत की देर इज नो रिपोर्टेड इन्क्रीज इन कंजेनायटल अनॉमलीज. म्हणजे व्यंग, कोरोना इन्फेक्शन झालं, कोविड इन्फेक्शन झालं म्हणून बाळांमध्ये व्यंग येतात, हे आजपर्यंत तरी रिपोर्ट झालेला आहे. आता ऑलमोस्ट 1.25 ते 1.5 वर्ष झालेलं आहे, त्याच्यामुळे इनफ डाटा आलेला आहे. सुरुवातीला तर आपल्याजवळ डाटा पण नव्हता. तर व्यंग जे
जन्मजात व्यंग झालेलं मुलं होतं, ते कोरोना इन्फेक्शनमुळे तसं व्यंग काही दिसलेलं नाहीये. अँड देर इज नो व्हर्टिकल ट्रान्समिशन. व्हर्टिकल ट्रान्समिशन म्हणजे काय, की म्हणजे आईच्या पोटात जे बाळ असतं त्याला आईच्या प्लासेंटामधनं, आईला इन्फेक्शन जे झालेलं ते प्लासेंटामधनं ते जंतू क्रॉस होतात आणि बाळामध्ये जातात, ज्याला व्हर्टिकल ट्रान्समिशन म्हणतो. आणि याचं मोठं उदाहरण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, जे टॉर्च ग्रुप ऑफ व्हायरसेस आहे, माहितीये ना, टॉर्च ग्रुप, टॉक्सोप्लाझ्मा, हर्पीस, रुबेला, सायटोमेगालोव्हायरस, इवन एड्स व्हायरस, HIV इन्फेक्शन, सिफिलिस, पूर्वीच्या काळी सिफिलिसचे आपण बरेच केसेस पाहिजे. दीज आर द व्हर्टिकल ट्रान्समिशन, दे आर ट्रान्समिटेड थ्रू प्लासेंटा. बट COVID-19 अजूनपर्यंत तरी अगदी हार्डली एखाद्या केसमध्ये रिपोर्ट झालाय, बट इट हॅज नॉट बीन रिपोर्टेड दॅट इट गेट्स ट्रान्समिटेड व्हर्टिकल. पण काय काय होऊ शकतं बेबीला, की स्टील बर्थचा या सेकंड वेव्ह मध्ये असं डॉक्युमेंटेशन झालेलं आहे की स्टील बर्थचे रेट्स जो नॉर्मल रेट आहे त्याच्यापेक्षा डबल झालेला आहे. स्टील बर्थ म्हणजे बाळाचा आईच्या पोटात असतानाच मृत्यू होणं. सो रिस्क ऑफ स्टील बर्थ हॅज बीन डबल. अँड स्मॉल फॉर डेड बेबीज म्हणजे ज्यांचं वजन जे प्रमाणित त्या म्हणजे त्या जस्टेशननुसार जे प्रमाणित वजन असतं त्याच्यापेक्षा कमी, सो त्यांचं वजन कमी असणं, स्टील बर्थ होणं, प्रीटर्म लेबर, येस, हे पण मागच्या या सेकंड वेव्ह मध्ये आपण पाहिलं बऱ्याच पेशंट्स मध्ये दे गो फॉर प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी. आणि आताच आपण पाहिलंय प्रीमॅच्युअर बेबी डिलिव्हरी झाल्यावर बेबीला काय काय प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आणि आईमध्ये पण आपण हे पाहिलंय की खूप सारे सायकोलॉजिकल चेंजेस दिसू शकतात. अँझायटी, डिप्रेशन, भीती. सेकंड स्टेजच्या वेळेला आपण बऱ्याच पेशंट्सला सेकंड वेव्ह मध्ये बघितलेलं आहे की अतिशय घाबरून गेलेले होते सगळेजण. बेड्स मिळणार नाही का, आम्हाला जागा मिळणार नाही का, ऑक्सिजन मिळत नाही, या सगळ्या टीव्हीवर सगळ्या बातम्या येणार आणि त्यांना खूप सारी काळजी, चिंता आणि मग कधी कधी जर इमोशनल सपोर्ट नसला तर डिप्रेशन पण होऊ शकतं. नेक्स्ट. आता आपण वॅक्सिनेशन बद्दल बघू. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने आता दोन महिने झालेला आहे की वॅक्सिनेशन फॉर प्रेग्नंट वुमन हे अतिशय म्हणजे स्ट्रॉंगली रेकमेंड केलेलं आहे. आमची गायनिक असोसिएशन जी आहे फॉक्सी, त्यांनी तर त्याच्याही आधी रेकमेंडेशन केले होते, पण गव्हर्नमेंटचं जोपर्यंत त्याला यस नव्हतं आम्ही पेशंटला वॅक्सिनेशन घ्या हे म्हणून नव्हतं. पण वॅक्सिनेशन इज अ मस्ट, कारण वी हॅव टू आउटवे द कॉम्प्लिकेशन्स. म्हणजे मी पेशंटला सोप्या भाषेत तेच समजावून सांगते, तुम्हाला जर कोरोना होऊन तुला जर पेशंटला काही होण्यापेक्षा उद्या सपोज, कारण पहिला प्रश्न पेशंटचा असतो की मला काही होणार तर नाही, साईड इफेक्ट्स तर काही नाही, माझ्या बाळाला तर काही नाही होणार. सो वी हॅव टू टेल देम दॅट यू आर मोर इम्पॉर्टंट. तसं तर होत काहीच नाही, पण यू आर मोर इम्पॉर्टंट. सो वी हॅव टू आउटवे द रिस्क असोसिएटेड विथ कोरोना इन्फेक्शन किंवा तुम्हाला जी वॅक्सिनेशनची भीती वाटते. अमेरिका, इंग्लंडमध्ये तर त्यांनी सुरुवातीपासूनच जशी वॅक्सिन मार्केटमध्ये आली ते स्टार्टेड वॅक्सिनेशन ऑफ प्रेग्नंट वुमन इन देअर कंट्रीज. आपण आपल्या देशात आता हे मागच्या 2-2.5 महिन्यापासून सुरू केलेले आहे आणि अप नाऊ असे मेजर काही कॉम्प्लिकेशन, साईड इफेक्ट्स बघितलेले नाही. पेशंटला कॉन्फिडन्स देणं, समजावून सांगणं आणि व्यवस्थित तिने वॅक्सिनेशन घेणं. फार तर काय 1 किंवा 2 दिवस ताप येतो, इंजेक्शनची जागा दुखते, कधी कधी अंगदुखी, डोकेदुखी, असं हे जे काही दिसतं, तर जरी प्रेग्नन्सी असली तरी शी कॅन टेक सिम्पल पॅरासिटामॉल किंवा क्रोसिनची गोळी आपण जे म्हणतो ती घेऊन 2 दिवसात ती युजली ठीक होऊन जाते. आणि आजपर्यंत तरी असं कुठलंही सिव्हिअर कॉम्प्लिकेशन प्रेग्नन्सीमध्ये दिसलेलं नाही. आणि इट कॅन बी गिव्हन ॲट एनी टाइम. असं नाही की म्हणजे आता नको, तुम्ही नंतर घ्या, अर्लियर द बेटर, म्हणून आपण पेशंटचं तसं काउन्सिलिंग करायला. नेक्स्ट. आता प्रेग्नन्सी मध्ये वॅक्सिनेशन आपण पाहिलं, ब्रेस्ट फिडिंग मध्ये पण वॅक्सिनेशन. येस,
देर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. मध्ये तर आपण सगळ्यांनी पाहिलंय व्हॉट्सअपवर काही पण बातम्या येतात की मेन्स्ट्रुएशन मध्ये घ्यायला नाही पाहिजे, आणि ते खूप व्हायरल होऊन गेली पोस्ट. मग सगळे पेशंट्स घाबरून गेले. सो नो स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वॅक्सिनेशन. वेदर यू आर मेन्स्ट्रुएटिंग, वेदर यू आर प्रेग्नंट, अँड वेदर यू आर लॅक्टेटिंग, नो, इट्स नॉट अन कॉन्ट्राइंडिकेशन. यू शुड नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, आणि तुम्ही वॅक्सिनेशन घेऊ शकता. इव्हन ज्यांची इन्फर्टिलिटीची ट्रीटमेंट सुरू आहे, आपल्याकडे खूप पेशंट्स असतात बघा, ते विचारतात माझी तर ट्रीटमेंट सुरू आहे, सपोज मी प्रेग्नंट झाली तर. नो, दे कॅन ऑल्सो गो फॉर vaccination. So it's a universal policy. Any woman more than 18 years of age, she is fit for vaccination, and her reproductive stage is not a contraindication for vaccination. Next. आता अँटीनेटल केअर आपण जी करतो, पहिल्या 9 महिन्याचे त्यांना विजिट्सला बोलावतो, त्याच्यात आपल्याला काय लक्ष देऊन बघायचं. आपल्याला रुटीन तर माहितीच आहे. आपण त्यांचं वजन बघणार, ब्लड प्रेशर बघणार, पॅलर आहे की नाही बघणार, अंगावर सूज आहे की नाही बघणार, बाळाची ग्रोथ बरोबर होते की नाही बघतो. आपण 12 वीक्सचा NT स्कॅन करतो, मग ॲनॅमिली स्कॅन करतो. दीज आर रुटीन थिंग्स. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काय बघायचं आहे, एक तर म्हणजे तिची मानसिक स्थिती कशी. पेशंट खूप घाबरलेली असते, मगाशी मी सांगितलं त्याच्याप्रमाणे. दे हॅव अँझायटी, डिप्रेशन. कारण काय, सोशल डिप्रायव्हेशन झालेलं असतं. हे आपण जेव्हा इन्फेक्शन असतं तेव्हाच पाहतोय की सगळीकडे साथ आलेली असते, एकमेकांमध्ये मिसळू शकत नाही, नातेवाईक त्यांच्याकडे येऊ शकत नाही. फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात, नोकरी गेलेली असते, किंवा स्ट्रेस लेवल, डॉक्टर आपल्याला भेटतील की नाही, छोट्या छोट्या गोष्टी, मीडिया स्केअर असतो. सो वी हॅव टू रिअश्युअर द पेशंट, नो, नथिंग इज गोइंग टू हॅपन. जशी तू नॉन कोविड काळात प्रेग्नंट असती तर राहिली असती तशीच राहा. नथिंग इज, सो अश्युअर हर दॅट वी आर नॉट गोइंग, एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी फाईन, अँड दॅट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आणि डोमेस्टिक अब्यूज या सेकंड वेव्ह मध्ये बऱ्याच केसेस रिपोर्ट झालेल्या आहेत, कारण घरी मेड सर्वंट्स नसतात. मी मगाशी म्हटलं तसं फायनान्शियल क्रायसिस आहे. सो डोमेस्टिक अब्यूजच्या केसेस पण खूप रिपोर्ट झालेल्या आहेत. सो आपल्याला पेशंटला कॉन्फिडन्स मध्ये घेऊन ते पण विचारायला पाहिजे. नेक्स्ट म्हणजे नुसतंच तुम्ही फिजिकल चेकअप करून नाही होणार, तर तिचा एक समुपदेशक म्हणजे काउन्सिलर बनवून तिला अश्युरन्स पण आपल्याला द्यायला पाहिजे. व्हेनस थ्रोम्बोएम्बोलिझम, हे खूप महत्वाचं आणि ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन आहे जर तुम्ही ट्रीट नाही केलं, कारण याचे चान्सेस हॉस्पिटलायझेशन, कोविड इन्फेक्शन आणि प्रेग्नन्सी. काय असतं, प्रेग्नन्सीमध्ये तुमची नॉर्मल फिजिओलॉजी पूर्ण अल्टर झालेली असते, अँड pregnancy itself is a hypercoagulable stage. थ्रोम्बोएम्बोलिझमचे चान्सेस बिकॉज ऑफ अल्टर, जसं हिमोडायल्युशन झालेलं असतं किंवा सोबत PIH असेल, सो दे themselves are at risk of thromboembolism and associated COVID infection. Yes. So ज्या पेशंटला हॉस्पिटलायझेशन लागतं त्यांना पुष्कळदा लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन ची गरज पडू शकते, आणि त्याचा डोस पेशंटचा बॉडी वेट आणि कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ COVID-19 याच्या ह्या दोघांना कन्सिडर करून आपल्याला त्याचे डोसेस द्यावे. हे मी मगाशी जसं सांगितलं की बेबीमध्ये स्टिल बर्थ रेट जास्त आहे, म्हणून आपल्याला डिलिव्हरी खूप काय म्हणजे फिटल कॉम्प्रोमाइज झालं नाही पाहिजे. डोळ्यात तेल आणून तिचं पूर्ण डिलिव्हरी लेबर तुम्ही देताय की सिझेरियन सेक्शन करताय. ते कॅन डिलिव्हर नॉर्मली ऑल्सो. सिझेरियन सेक्शन हे फक्त कोरोना आहे म्हणून नाही करत, असोसिएटेड ऑब्स्टेटिक कंडिशन्स असतील किंवा मग कोरोना सिव्हिअर असेल, जसं हॉस्पिटलाइज पेशंट आहे, व्हेंटिलेटरवर आहे, तिला प्रोन पोझिशन मध्ये झोपायचं आहे, प्रेग्नन्सीमध्ये बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी डायफ्राम भरती झालेला असतो, रेस्पिरेशनला प्रॉब्लेम होईल, अशा ह्याच्यात मग सिझेरियन बर्थ पण लागू शकतो. आणि सिझेरियन बर्थ मध्ये जर जनरल अनेस्थेशिया देणार असेल तर पुन्हा डॉक्टर्स, ओटीतील सिस्टर्स यांनी पण प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे.
नेक्स्ट. हा, जनरल एनेस्थेशिया देणार असतील तर सगळ्यांनी पीपीई किट वापरणं अगदी जरुरी आहे, कारण जनरल एनेस्थेशिया मध्ये जे एरोसल लिबरेशन होतं त्याच्यात व्हायरल कंटॅमिनेशन हे खूप जास्त होतं. हे वॉटर बर्थ वगैरे तर आपल्याकडे रुटीनलीच होत नाही. त्यांनी म्हटलेलं आहे की वॉटर बर्थ जरी करायचं असतं तरी तुम्ही जर असिम्प्टमॅटिक कोरोना पेशंट असेल तर करू शकता, बट इट इज नॉट. आपल्या इथे तसंही आपण कधी वॉटर बर्थ करतच. नेक्स्ट. जर आता सपोज माइल्ड कोरोना असिम्प्टमॅटिक इन्फेक्शन आहे, तुम्ही कॉन्झर्वेटिव्हली ट्रीट करू शकता. पण जे 10% ऑफ केसेस मी म्हटलं की ज्याच्यात प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, तर युजली आता आपल्या सगळ्यांनाच माहिती झालं कोरोना इन्फेक्शन म्हणजे सीटी करायचं. सीटी चेस्ट इज अ मस्ट. सो जर तिचं इन्फेक्शन तुम्हाला असं वाटत असेल तर सीटी अगदी करायला पाहिजे. प्रेग्नन्सी आहे म्हणून ते करायचं नाही. एक्सपोजर होईल का या कन्सर्न पेक्षा हर लाईफ इज मोर इम्पॉर्टंट. सो प्रॉपर शिल्डिंग घेऊन तुम्ही तिचं चेस्ट इमेजिंग करू शकता. आणि जर SpO2 कमी होत असेल, रेस्पिरेशन रेट 25च्या वर वाढलेला असेल, आउटपुट कमी झाला असेल, पेशंट ड्राउझी झाली असेल, तर तिला नेक्स्ट इमिजिएट आपण टर्शरी सेंटरला पाठवायला पाहिजे, जिथे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स आणि पूर्ण टीम वर्क मिळेल. कारण काय की मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटलमध्ये सगळं एव्हरीथिंग अंडर वन रूफ मिळतं. सो दॅट जी काही कुठले कॉम्प्लिकेशन्स होतील प्रत्येक विभागातला तज्ञ आपल्याला इमिजिएट अनेस्थेटिस्ट मिळू शकतात, पिडिएट्रिशियन मिळू शकतात, सर्जन्स मिळू शकतात, ज्याची कोणाच्या फिजिशियनच्या अंडरच असते. जर सिझेरियन सेक्शन लागलं, सिझेरियन सेक्शन नॉर्मल लेबरला दिलं तर खूप केअरफुली तुम्हाला नॉर्मल लेबर मॉनिटर करावं लागतं. पुष्कळदा काही पेशंटला ऍस्पिरिन सुरू करतो. आपण पाहिलं असेल बॅड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री असेल त्याच्यात, किंवा जर प्रेग्नन्सी इंड्युस्ड हायपरटेन्शन असेल, तर जसं त्यांच्यात जर कोरोना इन्फेक्शन दिसलं तर आपल्याला ऍस्पिरिन विथहोल्ड करायला पाहिजे. हे अगदी प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला पाहिजे की इकोस्प्रिन युजली 75 किंवा आता तर आपण 150 देतो. तर यू हॅव टू चेक इफ शी इज टेकिंग ऍस्पिरिन, स्टॉप द ऍस्पिरिन इमिजिएटली. नेक्स्ट. आणि मग ते तर ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आपण म्हणतो 94-95च्या वर पाहिजे. आणि त्याच्यात जर काही वाटलं तर आपण आपल्या जबाबदारीवर तिला मॅनेज करण्यापेक्षा शिफ्टेड टू एनी टर्शरी केअर सेंटर किंवा जिथे या सर्व फॅसिलिटीज आहे. तिचं फ्लुइड बॅलन्स नीट पाहिलेला पाहिजे, कारण डिहायड्रेशन पण झालेलं नाही पाहिजे. इनपुट आउटपुट रेशो बघितला पाहिजे. लेबरमध्ये असेल तर जास्त फ्लुइड्स लागतील, कारण जास्त फिजिकल स्ट्रेन्युअस असतं, तिचा आरडाओरडा असतो. सो शी शुड नॉट गेट डिहायड्रेटेड. या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, बट इट हेल्प्स इन पेशंटच्या मॉर्बिडिटीज कमी करायला. नेक्स्ट. नेक्स्ट. नाव रिगार्डिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरपी. स्टिरॉइड्स आपण पाहिलंय की सेकंड वेव्ह मध्ये स्टिरॉइड्सचा खूप जास्त उपयोग केलेला आहे. सो स्टिरॉइड्स इफ ज्युडिशियसली युज्ड, येस दे आर व्हेरी हेल्प. फक्त कोणत्या कंडिशन मध्ये द्यायचं, किती द्यायचं, कोणत्या डोसेज मध्ये द्यायचं, कसं द्यायचं, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता युजली जर सपोज प्रीटर्म लेबर असेल किंवा तिची प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी होत असेल तर आपण तसंही स्टिरॉइड इंजेक्शन्स देतो. माहिती असेल ना तर आपल्याला की बेबीची फिटल लंग मॅच्युरिटी होण्यासाठी आपण कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देतो. सो ते जर स्टिरॉइड्स द्यायचे असले तर आपण डेक्सामेथॅसोन देतो 6 मिलीग्राम दर 12 तासांनी 4 डोसेस देतो. आणि त्याच्यानंतर मग ओरल प्रेडनिसोलोन देऊ शकता, IV हायड्रोकॉर्टिसोन देऊ शकता. पण जर ती असिम्प्टमॅटिक असेल तर नाही, पण सिम्प्टमॅटिक आणि काही त्रास असेल तर येस, स्टिरॉइड डेफिनेटली प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट. आता हा जो ड्रग आहे टॉसिलिझुमॅब, हा याच्यामुळे खूप चांगले रिझल्ट दिसलेले आहेत. म्हणजे जे हॉस्पिटलाइज पेशंट आहेत डेथ रेट कमी करण्यामध्ये, आणि ज्यांचं सी रिएक्टिव्ह 75च्या वर आहे त्याच्यामध्ये याचा वापर केलेला आहे. आणि सिंगल डोज IV देतात पण त्याचे रिझल्ट खूप चांगले मिळालेले आहेत. हायड्रोक्लोरोक्विन, रिटोनाविर आणि एझिथ्रोमायसिन
आता या गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्स मध्ये आलेलं आहे की दे आर इनइफेक्टिव्ह इन ट्रीटिंग द COVID-19 इन्फेक्शन. आणि रेमडेसिवीर should be considered in pregnant women who are not improving or who are deteriorating. म्हणजे रँडमली उगीच आली पेशंट पॉझिटिव्ह आहे म्हणून हे ड्रग देऊन गेला असं नाही करायचं. नेक्स्ट, पोस्टनेटल केअर तर आपण मगाशीच पाहिलेलं आहे की ब्रेस्ट फिडिंग इज नॉट एन कॉन्ट्राइंडिकेशन, वॅक्सिनेशन इज नॉट एन कॉन्ट्राइंडिकेशन. आणि ब्रेस्ट फिडिंग जर तिला खूप ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन असेल, इफ शी इज हॉस्पिटलाइज फॉर हर कोविड इन्फेक्शन, तर मग डायरेक्ट बेबी मदरला नेक्स्ट न देता तुम्ही ब्रेस्ट पंपनी किंवा मॅन्युअली आणि काढून देऊ शकतो. एक अटेंडिंग आपल्याला सोबत केअरटेकर लागेल बेबीसाठी आणि त्याला पण कोरोना इन्फेक्शन नको आणि ही विल मॅनेज द बेबी आणि आयदर ब्रेस्ट पंप किंवा ब्रेस्ट मसाज करू. पण प्रत्येक वेळेला याच्यात जे युनिव्हर्सल 3 प्रिन्सिपल्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन्स आहे, दॅट इज द युसेज ऑफ मास्क, सॅनिटायझेशन ऑफ द हँड अँड मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्स. हा त्रिसूत्री कार्यक्रम तर हा अगदी प्रत्येक स्टेप मध्ये मस्ट आहे. तुम्ही पेशंटला चेक करा, तुम्ही ऑपरेटिव्ह करा, कुठलीही गोष्ट असो, रोजच्या डे टू डे ओपीडी मध्ये सुद्धा दिस 3 थिंग्स यू शुड नॉट इग्नोर इट. यूज ऑफ मास्क, repeated hand washing and maintaining the distance. So आपल्याला जर पेशंट 90% of the patients, pregnant patients, they are not going to deteriorate. हे सगळं आपल्याला फक्त 10% पेशंट साठी बघायचं आहे. आणि जर काळजी घेतली, आपण तिला प्रॉपर काउन्सिलिंग केलं आणि जर आपल्याला कुठलंही कॉम्प्लिकेशन वाटलं तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलला तिला जर लवकरात लवकर पाठवलं तर आपल्याला कमीत कमी मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टॅलिटी नको. आपण सेकंड वेव्ह मध्ये पाहिलंय मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी अचानक वाढलेली दिसली आपल्याला ज्यांना थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये इन्फेक्शन झालं. सो हे जर छोट्या छोट्या गोष्टी, हे छोटे प्रिन्सिपल्स लक्षात ठेवले तर वी विल बी एबल टू डिक्रीज द मॅटर्नल मॉर्बिडिटी अँड मॉर्टॅलिटी. नेक्स्ट, लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन, स्टिरॉइड्स आपण बोललो आहे. नेक्स्ट, जो हायड्रोक्लोरोक्विन, एझिथ्रोमायसिन आणि रेटोनाविर, these drugs are of no use. This is in recent guidelines given by government. Next, I think this is the last slide. So या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. If we take patient in our confidence आणि त्यांना जर व्यवस्थित समजावून सांगितलं तर आय थिंक याच्यात मी काही खूप नवीन सांगितलेलंच नाही, पण जे आहेत ते बिकॉज वी आर नाव कंटेम्प्लेटिंग, आपण अँटिसिपेटिंग की थर्ड वेव्ह येईल. आता सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे की आजच आता आपण पाहिलं पाहिजे की नागपुरात लॉकडाऊन येणार आहे. आज मला आमचे अनेस्थेटिस्ट सांगत होते की काल इकडे कुठेतरी 16 केसेस डिटेक्ट झाल्या. सो असं आहे की शत्रू आल्यावर मग जागा होऊन मग शत्रूला नामोहरप करण्यापेक्षा बी प्रिपेअर्ड. दिस 3 ट्रायड जे आहे, मास्क, सॅनिटायझेशन अँड सोशल डिस्टन्सिंग इज अ मस्ट आणि प्रेग्नन्सी मध्ये घ्यायच्या प्रिकॉशन्स या जर आपल्याला माहिती असल्या, आपण पेशंटला नीट समजावून सांगितल्या, आवर बेसिक एम इज टू रिड्यूस मॅटर्नल मॉर्बिडिटी. ओके. Yes, ma'am. Thank you for patient hearing. I don't think I said anything new. That is the old thing. आपण 1.5 वर्ष झालो हेच पाहतो आहे आणि हेच सगळेजण ऐकतात. And this is just a revision आणि recent government guidelines प्रमाणे. One question I would like to ask, madam. तुम्ही म्हणाले की इकोस्प्रिन बंद करायची if she is taking. But we are giving as a thromboprophylaxis for to her in COVID, especially after COVID diagnosis. हो, पण कसं झालंय, आम्ही मध्ये जसं 2-3 केसेस पाहिल्या की तिला PIH मिळत होती अँड द डॉक्टर वॉज नॉट अवेअर. म्हणून मी आता हे रुरल हेल्थ वाल्यांसाठी सांगितलं. तर कोविड मध्ये तर आपण सांगितलंच आहे ना लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन द्यायचं आहे की नाही, पण दे शुड बी अवेअर वेदर शी इज टेकिंग ऍस्पिरिन ऑर नॉट. ओके, अवेअरनेस. पुष्कळदा त्यांना ते म्हणजे माहिती नसतं ना. आपण बॅड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री वाल्यांना देतो, PIH वाल्यांना देतो. सो दे विल रुरल. आम्ही अशा 2 केसेस पाहिल्या की शी वॉज ऑन ऍस्पिरिन अँड द अटेंडिंग डॉक्टर वॉज नॉट अवेअर.
Okay, right. Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. It was very detailed and nice explanation. Chairpersons, over to chairpersons, please. थँक्यू मॅम. मॅमनी सांगितल्यानुसार वॅक्सिनेशन प्रेग्नन्सी आणि लॅक्टेटिंग मदर्समध्ये रिकमेंड करायलाच पाहिजे आणि रिअश्युरन्स टू पेशंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड यूज ऑफ स्टिरॉइड इज ज्युडिशियस. हे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स मॅमनी खूप छान सांगितलेले आहेत. अँड देर इज नीड टू प्रिपेअर फॉर फ्युचर सडन सर्ज ऑफ कोविड. It is important to augment existing facilities, particularly ICU and HDUs, while also strengthening the community level care is needed. Vaccination, regular sanitization, and lockdown personal care plays a key role to overcome COVID. Thanks, ma'am, for your elaborative talk and explaining guidelines in a very simple way. Thank you, Mangla, ma'am. Over to Sushma. Yes. So the last part is last but not the least is the vote of thanks. I invite Dr. Ashish Kubde sir for vote of thanks. Thank you, Sushma. Yes. It is a whether click check my voice is clear or not. Yes, we sir, are yes, getting your it's- voice. you are audible. Yeah. It was it was a very nice deliberation from all the three speakers, Dr. Mangala Gisa, Dr. Swati Wagmare, and Kanchan ma'am. It was a really deliberation with full of the practical tips, what to do and what not to do. In spite of this pola and the busy day, many of the participants, they have made point to join this today's Rural Connect project, and thank you very much for all the attending. All three speakers, Mangala ma'am, Dr. Swati Wagmare, and Kanchan ma'am, for their deliberations. It was very practical, and it was directly touching the brain and heart of the attending. Thank you all the chairpersons, Dr. Swati Bhave ma'am, Dr. Payal, Dr. Sancheti, for this chairing the session. Sushma, you have done the wonderful job. For the initial period, it was difficult for me to join because of the emergency surgery, and that I rather forgot to inform you, and you managed the show. Thank you, Sushma. Jignesh and all the back office team like Kapil, thank you very much for this successful program. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I am very much thankful to you and Madam for giving me the opportunity for being an MOC for such an important Rural Connect CME.